없다라는 이야기를 주장하고 싶은 사람들이죠. 가장 확실한 팩트가 하나 있습니다. 유전자들 간의 유사성 패턴이죠. 현대의 DNA 기술을 이용해서 유전자들을 들여다보면 어떤 동물이라도 어떤 식물이라도 그들의 유전자는 완벽한 서열 안에 있다는 게 발견됩니다. 아무리 서로 전혀 상관없을 것 같은 동물들이나 식물들이어도 그들의 유전자를 한번 들여다보면 그들의 유전자는 완벽한 가계도 안에 포섭된다는 걸 알 수 있습니다. 어떤 지적인 설계자가 아주 교묘한, 가장 부정직하고 기만적인 의도로 우리를 속이려고 하지 않았던 이상 이렇게 유전자 정보가 진화론적인 가계도에 딱 들어맞을 리가 없습니다. 이렇게 주장하는 거예요. 신이 정말로 만약 생명을 창조했다면 어떻게 이렇게 유전자들이 얼굴 잘생겼죠? 진화론적 그림에 딱 맞아떨어지겠습니까? 저분은 영국분이고요. 개별적인 2차도 유전자 도킨스라는 하나만 딱 분이에요. 떼어놓고 신은 없다 심지어 라는 주장을 그는 강력하게 하는 아무런 분이에요. 역할도 하지 않고 예전 기능의 흔적만 갖고 남아있는 유전자도 다 이 가계도 안에서 어떻게 진화를 통해 전달되는지 됩니다. 그 어떤 창조론자도 이런 사실을 보고도 진화를 의심할 수 없다고 생각합니다. 하지만 그들은 어차피 듣질 않아요. 당신의 질문은 정말 좋은 질문이지만 사실 그 질문에 답하는 게 별로 소용이 없습니다. 왜냐하면 창조론자들이 하는 짓을 보면 손으로 귀를 틀어막고 아 하는 거랑 다를 게 없거든요. 그들은 뭐가 진실인지를 압니다. 왜냐하면 진실은 성경에 적혀있거든요. 가장 심각한 케이스는 지질학자 커트 와이즈입니다. 그분은 하버드 대학교에서 지질학 박사학위까지 받으셔놓고 이렇게 말하더라고요. 만약에 우주에 존재하는 모든 증거들이 성경에 나온 것과 달리 지구가 오래전에 생겨났다는 걸 가리킨다고 해도 난 여전히 지구가 신의 말씀을 통해서 만년에서 6천년 전에 창조되었다고 믿을 겁니다. 왜냐하면 그게 성경이 내게 가르쳐주는 바니까요. 이런 사람이랑은 논쟁을 할 수가 없습니다. 이런 사람은 나한테는 그저 인류의 수치로 보입니다. 이렇게 말하는 신은 없다 라는 주장을 강력하게 하는 분들이 있어요. 이분의 이야기가 우리나라 많은 청소년들에게 여러분들에게나 여러분이 대학교를 가면 꼭 읽어야 할 책으로 여러분한테 와요. 이기적 유전자라는 책으로 여러분한테 갈 거예요. 좀 이따 소개할게요. 이분은 정반대로 Taken together with a reason why people believe, desperate to believe, together with the fact that we don't need actually a God, in a sense amounts to an 오늘 argument 처음 시작과 against 끝을 the existence of God. 윌리엄 크레이그라는 이분의 이야기로 제가 할 거예요. That's the genetic fallacy of trying to say that by explaining how a belief originates, you thereby show the belief to be false. Even if it were true that belief in the existence of God was a product of fear and anxiety and so forth, which I don't for a minute admit, but even if it were, that's simply a genetic fallacy to say because that's the way the belief originates, That's really what therefore the belief is false. but that's only one half of the argument. I'm not saying that facts alone is adequate, and I'm not saying that the fact that science can account for everything. It alone is also adequate, but taken together, the fact that science is omnipotent, and the fact that I can understand why people like you desperately want to see God, that is an argument against it. But two fallacious arguments put together don't make a sound argument, right? But do you deny that science cannot account for everything? Yes, I do deny that science. So what can it account for? Well, had you brought that 과학이 up, 설명해 주지 I had 못하는 게 a number of 뭘까요? examples that I was going to give. I think there are a good number of things that cannot be scientifically proven, but that we're all rational to accept. Let me list five. Logical and mathematical truths cannot be proven by science. Science presupposes logic and math, so that to try to prove them by science would be arguing in a circle. Metaphysical truths, like there are other minds other than my own, or that the external world is real, or that the past was not created 5 minutes ago with an appearance of age, are rational beliefs that cannot be scientifically proven. Ethical beliefs about statements of value are not accessible by the scientific method. You can't show by science whether the Nazi scientists in the camps did anything evil as opposed to the scientists in Western democracies. Aesthetic judgments, number 4, cannot be accessed by the scientific method. 아름답다 추하다도 과학으로 증명할 수 없다는 거예요. Cannot be scientifically proven. And finally, most remarkably, would be science itself. Science cannot be justified by the scientific method. Science is permeated with
unprovable assumptions. For example, in the special theory of relativity, the whole theory hinges on the assumption that the speed of light is constant in a one-way direction between any 2 points A and B. But that strictly cannot be proven. We simply have to assume that in order to hold to the theory. That you apply to the slope. So none of these beliefs can be scientifically proven, and yet they are accepted by all of us, and we're 과학도 사실 증명할 수 없는 전제, 또 스스로도 증명할 수 없는 여러 가지가 있다는 거예요. 과학이 우리 마음이 착한지, 뭐가 착한지, 뭐가 악한지를 과학으로 증명할 수 있나요? 과학은 그 영역이 아니에요. 과학이 우리 전능할 수 없는 거예요. 과학은 과학이라고 하는 영역 안에서 하는 게 없고요. 또 과학이라는 것도 배우는 게 뭐 먼저 배워야 되느냐? 먼저 수학을 먼저 배워야 돼. 수학이라는 방법론을 가지고 과학을 증명하는 거예요. 그렇지? 과학을 가지고 수학을 증명할 수는 없어. 수학이 먼저 전제되고 그 다음에 과학이 존재하는 거지. 그런 것처럼 과학이 전능하다, 과학이 모든 걸 할 수 있다, 과학적 사고가 중요하다, 물론 중요하죠. 하지만 그게 모든 걸 증명할 수는 없는 거예요. 사람 속에 마음이 있다를 과학으로 증명할 수 있나요? 뭐가 착하다, 뭐가 악하다를 과학으로 증명할 수 있나요? 아니요. 그건 과학 증명 영역이 아니란 말이에요. 이해하시겠죠? 과학으로 할 수 있는 건 없어. 그러다 보니까 신이 있느냐 없느냐 문제를 가지고 과학으로 증명한다는 거 영역 자체가 아니라는 거예요. 영역 자체가 과학으로 될 수 없는 거예요. 과학적 현상 그 이상의 게 너무 많으니까. 우리는 이미 실체하잖아. 여러분의 마음의 현상에 뭔가 분노를 느끼고 허망감을 느끼고 하는 그런 마음이 굉장히 많죠. 실망도 느끼잖아. 이걸 과학으로 증명할 수 있어? 아니잖아. 근데 실제하잖아. 우리 안에. 그렇지. 누구랑 사이가 좋고 누구랑 사이가 안 좋은 거 실제하죠. 어? 그러잖아. 근데 그게 과학으로 증명이 돼? 증명될 수는 없지만 실제해. 마찬가지로 신이라는 분이 신은 계시냐 안 계시냐를 과학으로 증명한다는 것은 맞춥고 과학을 가지고 수학을 증명하려는 거꾸로 하는 것과 똑같은 그런 것 마찬가지 행위라는 것이 방금 좀 전에 보았던 윌리엄 크레이그라는 분의 이야기인 거예요. 이분의 이야기를 맨 마지막에 간증을 한번 좀 들어볼게요. 오늘 제가 주로 한 대상은 하나님한테 조금 미안해, 마미한테도 조금 미안해. 하지만 너희들을 위한 것도 있어. 너희들을 위한 것도 있으니까. 그 대신에 주 대상으로 하는 것은 목사님 주 대상으로 하는 것은 오늘 여기 있는 네 사람이 제대로 조금 좀 알아줬으면 좋겠다 하는 걸로 좀 생각하고 해볼게요. 질문 있어요. 질문 오케이. 근데 사람이 누구를 싫어하거나 분노를 느낄 때는 사람들이 이때 뿜는 호르몬이 다른데 호르몬이? 네, 호르몬 그런 게 다르기 때문에 동물이 사람이 그 기분이 변화되는 걸 알아차리는 건데 그게 과학적으로 증명될 수 있는 거 아니에요? 그 호르몬이 감정과 관련됐다는 증명이 된 적 있나? 하지만 그런 여러 차례 기막적 방법을 통해서 이게 분노라는 감정이다라는 걸 도출할 수 있는 거 아니에요? 그 분노라는 감정이 그러면 출발이 왠지 어떤 사람 관계에서 출발한 건지 그 사람 속에 맨 먼저 어떤 근원적인 출발이 과학적으로 증명될 수 있나? 하지만 제가 아까 말했듯이 기막적 방법으로 일어나는 게 있었기 때문에 이렇게 이렇게 거꾸로 간다. 그쵸, 돌출된다. 이런 것들을 이게 과학으로 만든 하나의 그걸 만든 그렇죠. 오늘 그래서 목사님이 쓰는 방법이 기납적 방법이에요. 현상을 가지고 이런 현상이 있으니까 이런 원인이 있을 수밖에 없지 않겠느냐 하는 이야기를 할 거예요. 과학을 가지고 방금 좀 전에 했던 것에 의문점 있잖아요. 그 의문점을 가지고 이런 이야기를 한번 보는 거예요. 자, 먼저 여기 이 이야기는 시편 53편 이야기는 성경 속에도 어떤 사람이 있냐 그러면 하나님은 없다라는 사람들이 있는 거예요. 자, 한번 읽어볼래요? 어리석은 자는 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다 하도다. 그들은 부패하며 가증한 악을 행하며 선을 행하는 자가 없도다. 하나님이 하늘에서 인생을 두고 살펴사 지각이 있는 자와 하나님을 찾는 자가 있는가 고려하신즉 각기 물러가 함께 도로운 자가 되고 선을 행하는 자 없으니 한 사람도 없도다. 어떤 사람 이 시편 53편을 쓰신 분은 이렇게 본 거야. 사람들이 이러더라. 하나님 없다는 사람들 이렇게 살더라 하는 것을 2024년에 본 거예요? 아니면 지금부터 얼마 전에 본 걸까? 3,000년 정도 전이에요. 그때 본 사람. 그때 본 거예요.
정반대로 하나님은 나의 목자신. 있더라 하는 이야기를 쓴 분이 있어요. 자, 시편 23편 여러분 잘 아는 말씀일까요? 한번 읽어줘 볼래요? 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께하시니라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 아, 여기 시편 23편도 그러고 좀 전에 53편 있죠. 둘 다 글 쓴 분이 똑같아. 누가 썼을까? 물론 맞춰도 선물은 안 줘. 유명한 분인데 다윗이라는 분이에요. 다윗이라는 분이 이렇게 말했거든. 그러면 이분이 편안할 때 썼을까? 이 시편을 편안할 때 썼을까? 많이 어려울 때 썼을까? 어려울 때? 근거를 대봐. 아까 좀 전에 말한 기납적 근거를 대봐. 여기서 대봐봐. 이게 번역의 문제거든. 여기 앞서서 1절부터 3절까지는요 원래 과거형으로 돼 있어. 과거형으로 돼 있고 23편 4절이 현재형으로 돼 있어. 동사형이. 그리고 그 다음 5절부터가 미래형으로 돼 있어. 그러니까 1절부터 3절까지 뭐예요? 지난 추억을 추억하는 거지. 지난 날을 추억을 해. 그리고 현재는 어쩐다고? 현재 자기 어디 있어? 사망의 음침한 골짜기. 내가 사망의 음침한 골짜기에 현재 지나고 있다. 하지만 그곳에서 난 지금 뭐 할 거라고? 두려워하지 않겠다는 거지. 지난 시간에 함께 하신 경험이 있으니까. 그러니까 오늘 현재 내가 굉장히 힘들고 어려운 상황이지만 지금 현재 내 옆에 옛날처럼 누가 옆에 함께 계실 것이다 하는 걸로 이분은 이야기하는 거야. 그래서 이게 이제 번역의 문제가 있거든요. 이게 이제 귀납적 방법이지. 아까 말한 대로. 그지? 1절부터 3절은 뭐라고? 과거형으로 쓰였어. 동사가. 그리고 4절이 어떤 형으로 쓰였다고? 현재형. 현재형이란 말이지. 그리고 5절부터가 무슨 형? 미래형. 바라는 거. 앞으로 이렇게 되길 바란다 하는 내용으로 쓰였습니다. 자, 방금 좀 전에 보신 리차드 도킨스라는 분이 있어요. 그죠? 이분이 만든 유명한 책이 있어. 우리나라에 이 두 책이 다 소개되어졌고 반드시 읽어야 될 50권 중에 있어요. 대학생이라면 만들어진 신, 이기적 유전자. 특히 요즘 많이 추천되고 있는 게 예전에 옛날에 만들어진 신이었는데 요즘은 이기적 유전자가 굉장히 많이 소개되고 있어요. 이분이 하는 말이 뭐예요? 밑에 읽어보세요. 신은 없다. 사람이 만들었다. 신은 사람이 만들었다는 거예요. 특히 리차드 도킨스가 제일 싫어하는 신은 누굴까요? 하나님. 그렇게 말하면 안 돼요. 기독교의 신. 기독교의 신이 세상을 망쳤다고 이분은 생각해요. 우리나라에도 기독교의 신이 세상을 여지껏 망쳐왔다 하는 분이 있어. 대표적인 한 분. 유시민 씨라는 사람이에요. 내가 유시민 씨를 굉장히 좋아하는데 지난 역사 속에서 보면 기독교인들이 세상을 전부 다 식민지를 만들고 폭행을 하고 심지어 나치즘도 기독교에서 나왔다고 생각을 해요. 사실 거의 맞는 말이거든. 독일 기독교에서 나온 게 나치즘이에요. 아, 나치즘 그러면 잘 모르는 건가? 그러니까 이분이 본 건 뭐예요? 아까 우리 선임이 만든 게 뭘 본 거야? 현상을 본 거지. 현상을 보니까 이 신을 믿는 사람들이 이 모양이 꾸러진 거 보니까 이들이 믿는 신도 어떤 신이다? 못된 신이다. 유신희 씨도 그렇게 말하는 거지. 기독교인들이 하는 행태가 어떠하니까? 되게 못된 짓거리고 보니까 이들이 믿는 신 자체가 어떤 신이다? 당연히 그렇게 될 수 있잖아. 그럼 거꾸로 이야기해 볼까? 자,
김명주라는 사람이 되게 못됐어. 응? 사람이 되게 나빠. 그러면 김명주의 엄마 아빠가 나쁜 사람이겠죠. 동의가 안 되나? 그러면 김명주라는 사람이 안 좋은 거 보니까 김명주 옆에 친구들이 뭔가 안 좋아. 그것도 그럴 수 있어요? 그럴 수 있지. 그럴 수 있지. 그럼 정반대 그렇지 않을 수도 있다는 거 있잖아. 그지? 자, 정반대로 방금 이분 리차드 호킨스를 가르치던 분이 있어요. 두 분 다 영국의 유명한 교수시거든. 이분이야. 이분이 리차드 호킨스의 스승님이야. 스승님이에요. 근데 이분이 원래 뭐 어떤 사람이었어? 신은 없다는 사람이었어. 근데 나중에 어떻게 바뀌었다고? 신이 있다로 바뀌었어. 죽기 전에. 그러면서 죽기 전에 두 책을 남겼어. 자, 봐보세요. 제목이 뭐야? 혹시 영어 읽을 수 있어요? 가운데가 안 보여. 이스가 신이 거기 계셨다 하는 이야기. 근데 혹시 여기 밑에 이 말 읽어볼 수 있어요? 만들어진 신이라니. 혹시 만들어진 신 그러면 뭐가 떠올라요? 좀 전에 방금 봤잖아. 자기 제자가 쓴 책이야. 책 제목이 뭐예요? 만들어진 신이라고 했어. 근데 스승님이 죽기 전에 책을 한 권 남긴 거야. 남기면서 뭐라고 했어? 감히 만들어진 신이라고 하면서 누구 이야기를 반박하고 싶은 거예요? 제자가 뭔가 잘못했는 거야. 자기가 평소에 그렇게 가르쳐 놓고 거꾸로 자기가 죽을 때 제자가 제발 자기점 생각을 바꾸기를 바라가 쓴 책이 이 존재하는 신이라는 책인 거죠. 그럼 이분이 평생 그랬는데 뭔가 바뀌게 된 뭔가 계기가 있겠죠. 그리고 이분이 이런 생각을 바꾸게 된 대표적인 게 바로 이거예요. 예수님의 부활 논쟁이라는 거예요. 자, 돌아온 주가 이번 주가 내일이 어떤 날이라고 교회가 말하지? 고난주가 아니라 그러잖아요. 그죠? 그럼 그 다음 주일을 보고 뭐라고 불러요? 부활절. 부활이 사실이야, 거짓말이야? 사람들이 만들어낸 이야기야? 믿고 싶은 거야? 아니면 실제 했던 이야기야? 자, 부활이 실제 했다면 예수님이라는 분이 실제로 부활했다면 예수님을 보내신 하나님은 계신 거야, 안 계신 거야? 그 결론에 이분이 이 부활 논쟁을 통해 도달해버렸어요. 그래서 거꾸로 바꾸게 된 거야. 그러면 부활 사건을 실제로 사람 본 적이 없어. 그러잖아? 그런데 뭘 봤을까? 현상을 봤어. 자, 부활 사건 후에 확실히 달라진 사람이 두 종류가 있었대요. 하나는요, 유대인들이 기독교를 대하는 말이 달라졌대요. 유대교에서 어떤 말이 퍼뜨려지냐면 예수 시체를 제자들이 훔쳐갔다는 거야. 자, 그럴 수 있을까 없을까? 없다는 근거를 대봐. 도저히 그건 어렵다. 돌은 넘기면 되잖아. 근데 너 엄청 커서 엄청 크면 제자 몇 사람 여러 사람 달라들면 됐지. 그것도 사람이 옮겼을 거 아니야. 거기 유대인의 입구에 가보면요, 돌을 크게 맞긴 맞거든. 근데 어른들 한 3-4명이면 옮길 수 있어. 흔적이 똑같다? 아, 지금 똑같아. 흔적? 들어갈 때 불의 그 모양이랑 닫힐 때 불의 모양이 똑같다? 그럴 수도 있겠네. 근데 조금 다른 걸 좀 해볼게요. 첫째, 거기 무덤을 누가 가져가지 못하도록 지키고 있는 사람도 있었어. 누가 지키고 있었을까? 대제사장이 보낸 사람이에요. 대제사장이 직접 부하들이에요. 그러니까 로마 군대도 아니고 예수님 믿는 사람들 다 잡아 죽이고 싶어하는 사람들이 가서 지켰어. 그런데 그걸 하신 거야. 그러니까 그런 사람 지키고 있는데 훔쳐갈 수 있어? 두 번째, 거기를 사람들이 손대지 말라고 빌라도라고 총독이 도장을 찍었어. 그럼 이 문 열려면, 사람들이 문을 열려면 누구 허락을 받아야 될까?
만약에 빌라도 허락 없이 문을 열었다 어떻게 될까? 로마의 적이 되는 거야. 로마의 대적이 돼. 자, 로마가 예수님이 부활했다는 사건에 있고 난 다음에 30년 동안 예수 믿는 사람들을 핍박해요? 아니면 지켜보고 도리어 좋게 보고 그런 쪽으로 가요? 로마 사람들은 좋게 보는 쪽으로 많이 가. 빌라도도 그걸 갖다 소문을 내가지고 사람들로 하여금 이거 예수 믿는 사람들이 내가 도장 찍었는데 그게 문 열어버렸다 하고 말한 적이 전혀 없어. 그리고 또 하나가 진짜 중요한 증거인데, 그 이후에 예수님의 12제자가 대부분 다 순교를 해. 예수님이 그 무덤에 갇히셨을 때 제자들이 어떻게 하죠? 행동이 돼요. 부활하신 예수님 만나러 올 때까지 했던 행동들. 집에 숨어 있었어. 집에 숨어 있었다니까. 제자들은 밖에 나가지도 못해. 그런데 갑자기 그들이 부활하신 예수님을 만나고 난 다음에 어떻게 돼? 유대인들 앞에서 예수님이 부활했다고 이야기하고, 옥에도 기꺼이 갇히고 매도 맞고 심지어 죽음 당해도 자기 친구 중에 한 명이 죽었어. 먼저 야고보라는 분이. 그래도 예수님 전하는데 멈추지 않아. 부활하신 주님을. 그리고 그런 이 제자들의 이야기를 받아들인 기독교가 부활하신 예수님 이야기를 어떻게 받아들인지 모르지만 그 이후에 313년에 로마를 뒤집어 엎어버리거든. 기독교 공인하는 나라로 바꿔버리거든. 10번의 핍박이 있었는데도 불구하고 이것을 이분이 토론하면서 반박을 못했어. 왜? 거꾸로 말하는 거야. 똑같이 한 거야. 귀납적 논증이지. 현상이 있어. 이런 현상이 있는데 어떻게 이걸 부인할 수 있겠어? 하는 걸 얘기한 거예요. 자. 그래서 이분의 결론이에요. 이분은 죽기 전에 뭐라고 남긴 거예요? 신은 계셨다 하는 이야기를 남긴 분이 앤토니 프리라는 분이에요. 하나님은 정말 계신가? 오늘 내가 해야 될 이야기가 이 이야기거든요. 한 7가지야. 7가지 이야기하고 갈게. 네. 자, 첫 번째 1번 읽어줘 보세요. 만물의 구성과 운동은 질서있다. 자, 2번요. 신자의 자신이가 있다. 3번. 사람에게 양심과 윤리가 있다. 4번째. 아름다움과 영원을 사모한다. 5번째. 만물의 존재 이유. 이유가 있다. 그리고 누구를 보면? 6번째. 사람을 보면 하나님을 볼 수 있다. 그 다음 7번째요. 만물에는 근원과 시작이 있더라 하는 이러한 내용들이 하나님이 정말 계신다라고 하는 우리가 추론해 볼 수 있는 근거들이 된다는 거예요. 첫 번째 1번 제목 읽어주세요. 작품의 만물과 질서와 운동을 보면. 자, 하다마, 마음아, 둘이만 한번 읽어줘봐. 작품인 만물과 질서와 운동을 보면 로 1.18 보면? 보면 이걸 잘 보면 누가 계신 걸 알 수 있다고? 하나님 계신 걸 알 수 있대요. 진짜 양심 지금 없다. 아니 강하이만 손 들면 강하이만 시킬 거예요. 방금 했잖아. 나이 어린 사람, 손 든 사람 중에 나이 어린 사람 먼저 시킬 거야. 하하 그럼 난 그럼 진짜 나네. 선생님 만물 좀 설명을 해주세요. 우리 유치 저기 중학교 친구들한테는 만물이 뭐야? 모든 창조된 모든 것들. 나무라든지 모든 것. 꽃이라든지 동물이 하나님이 만드신 모든 것. 그게 만물. 구체적으로 좀. 만물. 자, 만민 그럼 뭘까? 그렇죠. 모든 민족 할 때 만민, 만을 써가지고 모두 다 할 때는 만민 씁니다. 모든 백성민을 사람들. 쓰고 모든 사람 그럴 때도 만민. 그래서 만물은 모든 지음받은 물건들, 창조물들 그럴 때 만물이야. 자, 그 다음 단어 두 단어. 두 사람만 손 들었어요? 네. 좋아, 강요. 작품인 만물과 질서와 운동을 보면. 오케이. 다시 한번
자, 전체 읽어봐요. 1번 시작. 작품이 만물과 질서와 운동을 보며. 강렬. 구체적으로 설명 좀 부탁드려요. 읽어보세요. 그거 하나를 받을 게 아니었냐? 하나 다 주는 거지. 마음껏 남북에. 유진아 좋아해? 아. 좋아해? 네. 오. 선생님 질서와 운동 좀 설명을 좀. 자, 이제 볼 구체적으로 거예요. 해주세요. 실제 볼 거예요. 뭐가 질서와 운동인 거야? 친구들은 어려워 실학교. 질서란 말이 어려워? 질서. 질서 지키듯 차례 지킨다는 거 있잖아. 운동은 뭐야? 움직이는. 움직이는 거지. 근데 움직이는데 막 움직이는 거야? 아니면 어떤 일정한 규칙을 가지고 움직이는 거야? 그렇지. 내 마음대로 움직이는 게 아니라 일정한 규칙을 가지고 움직인다는 거지. 근데 그 규칙을 가지고 움직이는 대상으로 목사님이 지금 뭘 들은 거야? 행사. 태양계. 태양계를 든 거야. 자, 로마서 1장 18절에서 20절이거든요. 함께 읽어볼까요? 하나님의 질서와 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나나니 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라. 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라. 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라. 아, 여러분 나름대로 뭔가 만든 거 있어요? 여러분 집에? 목사님 집에요. 오면 컵이 있어. 근데 컵에가 이름이 써졌어. 성강이라고. 뭔 말이야? 어디 가서? 만든 데 가가지고 거기다가 이름 쓴 거 유약 발라가지고 어디 들어갔다 나온 거야? 불 가마. 그치. 들어갔다 나온 거 가지고 그걸 어디로 가져왔어? 집. 우리 집 가져왔지. 가져왔지. 만든 것은 성강이가 만들었어. 거기서 먼저 만들어놨을까? 만들어놨겠지. 거기다 그 대신 끝에 뭐 칠을 하거나, 그치, 이름만 쓴 것만 직접 만든 성강이 거예요. 했겠지. 만든 거예요. 직접 만든 거래요? 네, 선생님이 옆에서 도와주시고. 만든 거래요. 나는 만들어준 건 알았어. 근데 그거 목사님이 자주 마셔요. 물 가지고. 그러면 이거 누구 작품이다? 성당이 작품. 그렇지. 생각나잖아. 작품을 보면 그 사람이 생각나. 목사님은 파워포인트 보면 목사님 거라고 하는 게 딱 보이는데 혹시 보여요? 네. 뭐가 보여? 애들아 성경 건너. 그치, 그치. 성경이. 이거 보고 뭐라 그래? 틀 이거 보고 뭐라 그래? 로고. 태플릿이라고 그런가요? 네. 목사님은 모든 파워포인트에 저게 들어있잖아. 네. 그러면 뭐야? 저건 누구 거다? 목사님. 김명주 목사 거다 하는 게 딱 보이잖아. 작품이면 그분이 보여. 마찬가지로 이 땅의 모든 것들 누군가 작품을 보면 그분이 보이는데 태양계라고 하는 것이 우연히 된 거냐 한 분의 작품이냐는 거지. 우연히 된 거라고 말할 수도 있지. 우연히 된 거다. 태양계라고 하는 것이 그게 뭐야? 진화론이야. 진화론이야. 그 대신에 이 태양계라고 하는 태양이 형성하고 거기에 질서 있게 규칙적으로 운동하게 만들었다. 한 분이 하고 생각하는 게 뭐야? 그게 창조론이야. 그러면 태양이 우연히 만들어졌을까? 형성됐을까? 아니면 한 분이 이렇게 태양계가 움직이게 만들었을까? 몰라. 근데 사람들이 뭐 한 거야? 과학으로도 몰라. 왜 모를까? 증명을 할 수가 없어. 증명할 수가 없어. 응? 다만 뭐 한 거야? 과학으로 추정. 응? 추정하는 거야. 결국 과학도 뭐 할 수밖에 없어? 모르는 거? 그치. 증명은 안 돼. 응? 온 세상이 만들 때 뻥 터졌대. 빅뱅이라고 하지. 응, 빅뱅이라고 하잖아. 그거 본 사람 있어 없어? 하나님이 천지를 창조했대. 본 사람 있어 없어? 없어. 없어. 다만 뭐 한 거야? 누군가가 주장하는 거야. 추정하는 거야. 그러면 추정하는데 그런 전제를 할 때는 뭐가 필요할까? 전제를 내가 사실로 받아들이고 싶어. 그래, 믿음이 필요한 거야. 증거가 필요한 게 아니라 믿음이 필요한 거야.
믿음. 결국 빅뱅이라는 걸 받아들일 때도 뭐가 필요해? 그래, 태양계가 지금부터 뭐 150억 년 전 그때 정도의 태양을 중심으로 태양계가 별들이 차근차근 해가지고 이렇게 규칙적인 운동을 하게 됐다 하는 것을 받아들이려면 뭐가 필요해? 믿음이 필요한 거야. 태양계가 맨 처음 형성될 때 하나님께서 태양은 너 맨 안에 들어 있어. 그래서 수금주와 목토 천해 이렇게 딱 순서적으로 만들어 서 하고 하나님이 부여하셨다 하는 것도 뭐가 필요해? 믿음이 필요한 거야. 물어볼게. 믿음이 필요한 게 과학이야? 신앙이야? 과학도 믿음이 필요하다. 아까 좀 전에 이야기 안 들어봤어요? 혹시나 상대성 이론 많이 들어봤지? 상대성 이론이 사실이야? 거짓말이야? 지금 상대성 이론이 굉장히 많이 어느 정도 증명이 돼가. 그러니까 상대성 이론을 사람들이 많이 어떻게 할까? 사실로 받아들이려고 그래. 그러다 보니까 이제 이름이 바뀌었어. 혹시 상대성 이론이라는 말 대신에 다르게 쓰는 말이 있는데 이론이라는 말 대신에 가설 말고 요즘은 과학자들이 상대성 이론이라는 말 대신에 상대성의 원리라는 말을 쓰려고 해요. 왜? 왜 원리라는 말을 쓰려고 할까? 어느 정도 증명되니까. 그런데 이 상대성 이론은 한 가지 대전제가 있다는 거야. A하고 B 사이에 빛이 일정한 속도로 움직인다는 게 전제라는 거야. 빛이 일정한 속도로 움직일까 아닐까? 지금 과학자들이 점점 해보니까 그렇지 않다는 거야. 그럴 수 없다는 거야. 또 그게 또 우주의 밀도에 따라서 그게 또 전혀 다를 수 있다는 거야. 이런 게 또 발견해가 보니까 뭐야? 상대성 이론도 하나의 약간의 원리일 뿐이지 모든 걸 다 설명할 수는 그럼 뭐예요? 상대성 이론을 받아들이는데도 기본 전제 A와 B 사이가 일정하다, 일정하다고 하는 전제 증명할 수 있는 전제를 내가 사실로 받아들여서야 그 다음 그걸 사용할 수 있는 거잖아. 그지? 그러면 A와 B 사이의 빛이 일정하게 움직인다 하는 건 지금 현재 그걸 받아들이려면 과학자들에게 뭐가 필요해? 믿음이다. 결국 과학에도 믿음이라는 영역이 필요해. 어떤 부분들이 있어요. 자, 지금까지 설명한 거는 어느 정도 이해돼요? 그러니까 좋아하네. 우리 마음아 어디 갔어? 우리 어린이들도 함께 와서 봐봐요. 안전벨트 오케이. 안전벨트 매고. 둘 하나 발사. 수성 금성 지구 화성 목성 토성 천왕성 해왕성 태양보다 가까운 꼬마 수성 웃음 뜨겁도는 도심 빛나리 금성 우주의 영원한 짝꿍 푸른 달 지구와 달 먼지 돌멩이 가득 붉은 붉은 화성 수성 금성 지구 화성 목성 토성 천왕성 해왕성 가장 크고 무거운 목성 만세 신비한 고리 빙글빙글 토성 우워서 노는 한라당 천왕성 태양과 가장 먼 파란 대왕성 수성 금성 지구 화성 목성 토성 천왕성 해왕성 수성 금성 지구 화성 목성 토성 천왕성 해왕성 그 이 지구 속에서 여러분이 살고 있잖아. 미국에 살고 있는 한 아가씨를 소개할게. 예쁘지? 안 보였어. 이 아가씨부터 해가지고 저 우주까지 한번 가볼까? 거꾸로. 여기가 캘리포니아래. 엄마 왜 따라? 저기가 나사 뭐 그 정도 위치라고 하네요.
태양계가 있고 태양계를 넘어가면 뭐가 보일까? 우리 은하계가 보이겠지? 우리 은하계. 우리 은하계의 가쪽 정도의 태양계가 존재한다고 하죠 지금. 우리 은하계 같은 은하계가 우주에는 얼마나 될까? 현재 과학자들이 발견하기로는 1000억 개. 좀 이따 이야기 나올 건데. 그럼 우리 은하계 가운데는 지구 같은 별이 몇 개나 들어있을까? 20개 계속 찔러보는 거야? 똑같이 1000억 개. 우리 은하계 안에도. 다시 돌아가서 그럼 정반대로 사람 속으로 한번 들어가 볼까? 다의 안에 한번 들어가 보는 거야. 다의 눈 속으로. 눈 안으로 싹 들어가 보는 거야. 이 눈으로. 눈으로 들어가면 핏줄 있지. 핏줄 속에 적혈구, 백혈구가 있는데 백혈구 있지. 백혈구 속으로 한번 들어가 보는 거야. 속으로 들어가 보는 거야. 그랬더니 DNA가 나오고 DNA를 더 자세히 들어갔더니 분자가 나오고 원자가 나오고 더 들어가서 원자폭도 펑 터지 만드는 그 원리 안으로 쭉 들어가 보니까 저 안에 중성자라든지 그런 것들이 있는 거야. 약간 좀 징그러워. 하나님이 속으로 쑥 들어가도 아주 정교한 규칙과 운동이 있어. 그리고 이 밖으로 가도 정교한 질서와 운동이 있어. 여러분의 몸은 언제까지 운동과 질서가 점점점 규칙적으로 잡혀갈까? 12. 그렇지, 우리 하이 나이 정도지. 자, 이 나이 넘어가면 어떻게 될까? 규칙과 운동이 파괴되는 거지. 이렇게 빠지고, 그렇지? 그리고 이렇게 점이 생기고, 목사님도 봐봐, 손목에 이런 데가 이게 무슨 표시야? 세포가 파괴되고 있다는 거야. 세포? 점점 운동과 질서가 무너지고 있다는 뜻이지. 그러다가 마침내 언젠가 이 심장이라는 운동도 멈추겠지. 그래서 어떤 사람은, 어떤 그 학자는 그렇게 말도 해요. 사람의 심장이 뛰는 횟수가 정해져 있대. 나 그 이야기 한 번 듣고 나 그런 생각 한 적 있어. 내 심장을 최대한 느리게 뛰어야 되는 거 아닌가? 그렇게 말하니까 그런 생각도 한 적도 있어. 근데 그 말에 대해서는 뭐 주장이지 사실도 아니다는 말도 있어요. 자, 이걸 태양계 한번 봐볼까요? 태양계를 봤더니 놀라운 사실이 발견됐어. 지금 천체학자들이. 그게 뭐냐 그러면 원래는 태양을 중심 다 움직이고 태양은 가만히 있고 주변만 움직이는 줄 알았거든? 아니라는 거야. 당연한 건 태양이 움직이고 있더라는 거야. 태양이. 잠깐, 이 태양이 움직이고 있어. 네. 어느 정도 속도로 움직일까? 겁나 빠르게. 겁나 빠르게. 좋아. 오케이. 그걸 수치로 해봐. 수학으로 해야지. 13광년. 어? 13광년. 몇 년 만에? 그거 말고 1초에 1초에 13광년. 그렇게 가버리면 어떻게 되더라고. 서울에서 뭐
부사까지 갈 수 있는 거. 와, 그렇게는 빨리? 네. 그럴 수도 있겠지. 서울에서 그걸로 할 거야? 전라도까지. 예. 서울시 부사님 얼만데? 숫자로 말하라니까, 숫자로. 무한의 자연경. 현경? 뭐하는 현경? 숫자로 말해. 키로 수로 말해. 키로. 287km. 287km. 네. 어디서 서울 어디서부터 어디까지 갔어? 287km야? 10km. 10km. 1초에 10km. 어마어마하지? 1초에 1초에 287km. 근데 도리어 유진이가 가까워. 와우. 유진이보다 살짝 더 낮춰야 돼. 283km. 267km. 250km. 244km. 220km. 좋아요. 210km. 자, 맞았어. 210에서 230 사이래요. 오, 몇 초 만에? 1초. 1초에. 그러면 1초에 똑딱 하는 게 여기서 어디까지 가는 거야? 여기서 출발한다고 해봐. 아니야. 대전에서 멈춰. 대전 정도 1초에. 수원에서 멈춘다. 그럼 생각해봐봐. 둘다 몰라. 태양이 이렇게 움직이는 게 지금 친화 원자들이 의한다면 100억 년이 넘었지. 네. 그렇잖아. 이 주변에 도는 별들도 100억 넘게 이 질서대로 있는 거야. 그지? 여기가 왕인데? 이게 가능할까 불가능할까? 가능해요. 가능하다고 보는 사람들이 친화 원자고 그게 친화 원자의 믿음이지. 네. 믿음이지. 근데 과학에 있어서 중요한 법칙이 하나 있는데 열역학 제1법칙, 열역학 제2법칙, 열역학 제3의 법칙이 있는데 그 중에서 엔트로피 법칙이라고 들어봤어요? 들어본 거. 엔트로피 법칙. 트로피는 아니야. 트로피? 응. 트로피는 아니야. 엔트로피 법칙이 뭐냐 그러면 점점 질서가 파괴된다는 거야. 맨 처음 만들어 놓은 데부터 점점 질서가 파괴된다는 거야. 질서가 점점 파괴된다는 거야. 이게 뭐예요? 과학으로 다 증명이 돼. 그러다 보니까 그럼 심지어 뭐라고 불러? 법칙이라고 불러. 그러다 보니까 태양계도 학자들이 지금 보니까 지구가 태양을 도는 시간이 있잖아. 매년이 같을까 살짝 차이가 날까? 살짝 차이가 나. 점점 어떻게 될까? 점점 느려지고 있다는 게 발견된 거야. 만약 그런다면 150억 년 전이면 지구는 태양을 얼마만큼 빨리 봤을까? 겁나 빠르. 그런 상태에서 생명체가 존재할 수 있을까 없을까? 없습니다. 근데 생명체 언제부터 존재해야 돼? 지구. 캄브리아 타시대. 그러니까 그렇게 해도 태양 주변에 지구가 존재할 때 생명체가 존재할 수 없다는 걸 스스로 이게 발견된 법칙이 보니까 결국은 증명이 안 되는 거야. 증명되기 어려운 거야. 대신에 지금 이걸 어느 정도 질서가 부위한 시간으로 보면 기간이 많이 길진 않는 쪽이 같다 하는 쪽으로 천체학자들이 많이 생각이 된 거야. 네. 그러다 보니까는 어디에 더 가깝다? 창조론자들이 말하는 1만 년 이런 시간이 도리어서 지금 현재 태양계를 설명할 때 훨씬 더 좀 더 좀 쉽다. 상식적으로 봤을 때 하고 본 거야. 왜? 질서가 이 정교한 질서가 파괴되지 않는 그런 산에서 멈춰야 되니까. 그다음 또 하나. 자, 혹시 이런 얘기 들어봤어요? 지구가 태양 쪽으로 1m 가까이 가면 어떻게 될까? 타 죽어요. 그래요? 그럼 지구가 태양이 1m 좀 멀어져서 돌면 어떻게 될까? 너 죽어요. 빙하기 온다 그러죠. 그런 말 있잖아. 누나꺼야. 그러면 지구가 점점 느려진다면 점점 살짝 아주 시간이 느려지고 있거든요. 느려지고 있다면 지구는 태양을 주변으로 멀어지고 있는 걸까? 좁혀지고 있는 걸까? 어려져? 좁혀. 맞아. 멀어지니까 살짝 늦어지는 거지. 태양으로부터 살짝 멀어지고 있으니까 그러니까 점점 돌아가는 것이 지구 자체가 느리게 돌거나 아니면 살짝 더 멀어지니까 그렇게 된다는 거예요. 둘 다 뭐예요? 과학으로 보면 난제들이 많은 거야. 자, 좀 더 볼게요. 자, 이제 다시 한번 보자. 태양이 1초에 얼마를 움직인다고?
210에서 30. 210에 230 사이. 그대로 속도로 움직여. 그럼 지구는 이 태양을 그런 태양을 쫓아가는 거지. 네. 쫓아가면서 1년에 몇 번 돌아? 365일에 한 바퀴 돌지. 네. 근데 하루에 자기 몸을 어떻게 해야 될까 또? 돌려요. 360도. 하루 또 돌려야 되지. 돌리면서 365일 만에 태양을 돌아. 이게 질서가 무너져 안 무너져? 앞으로는 그리고 또 다른 지구를 쫓아오면서 태양도 쫓아가고 지구도 쫓아가면서 또 주변을 돌면서 이 질서가 어마어마한 시간 동안 그대로 유지되고 있는 거야. 태양계가. 근데 모든 학자들이 한 가지 인정해. 이게 어느 날부터 태양계가 이렇게 형성되어 질서가 만들어졌다는 건 다 인정해. 다만 이게 우연이냐? 누군가 부여했느냐? 하는 것만 문제 있는 거지. 선생님 잠깐만. 210km를 설명 좀 살짝 구현을 해주세요. 아빠가 차를 운전할 때 그 키로수. 가만 있어봐. 그러면 하담이가 여기서 가장 먼 데까지 어디 가봤어? 포화? 응? 포화? 포항 말하고 포항? 네. 포항 가봤어? 그러면 광주까지 여기서 얼마 것 같아? 하담아. 1시간 정도 걸리잖아. 키로수로 하면 얼마일까? 100km 정도야. 100km야. 그럼 거기서 포항으로 가려면 또 어디로 가야 돼? 고속도로 타야 되잖아. 응. 고속도로 타라고 쭉 가면 경상도 넘어가. 몰라요. 그냥 그 광주를 2번 정도. 이 길을 한 번 더 가고 광주까지 한 번 더 가고 그리고 살짝 더 여기서 무한 한 번 또 가는 거야. 그러면 그게 1초에 간 거리야. 태양이. 어머나지. 태양이 1초 만에 광주를 왔다 해가지고 무한호까지 가버리는 거야. 왕복하고 가버리는 거야. 그게 몇 초 걸렸어? 1초. 그럼 태양을 지구가 쫓아가. 하면은 가면서 자기 몸을 돌려. 그리고 또 그렇게 태양을 그냥 간 게 아니라 저희는 1년에 365일만 한 번 돌아. 그러면서 지구 속에 있는 모든 생명체와 모든 것들이 그 지구가 움직인 걸 느껴 못 느껴? 못 느껴요. 못 느끼게 전체를 만들어. 그런 환경이 지구에 조성돼 있어. 지구가 그렇게 움직일 때 소리가 어마어마하대요. 그럼 그 소리가 사람 들리면 어떻게 될까? 기가 난리 나버리는 거지. 근데 그 소리가 안 들리게 지구가 형성돼 있어. 그게 빛이 속도. 빛의 속도는 정도는 아니야. 그러니까 이 모든 것들이 우연하게 이렇게 환경이 조성됐다 할 수도 있지. 근데 이 모든 환경을 지구에만 특별하게 이런 환경을 하나님께서 부여하셨다 할 수도 있어. 주셨다. 선생님 어려운 단어. 당신 다음에 오지 마요. 저 선생님, 어려워요. 목사님 선생님, 네, 예, 죄송한데 혹시 쉬는 시간? 네, 곧 드릴게요. 네, 감사합니다. 자, 그 다음 거 하나 볼게요. 방금 태양이 움직였잖아요. 근데 태양이 움직인 게 발견됐는데 지금 학자들이 천체를 이용하다 보니까 발견됐는데 두 가지가 발견된 거야. 첫째, 태양이 움직일 때 모든 별들이 평평히 움직이는 게 아니라 60도 정도 각도로 우주를 돌고 있다는 거야. 그리고 각 별들마다 기울기가 달라. 지구는 기울기가 얼마지? 23.5도 있잖아. 그런 기울기가 다 달라서 각각 60도 정도의 각도를 해가지고 돌면서 이게 은하계를 돌고 있다는 거지. 근데 은하계를 태양이 가만히 앉아 본 게 아니라 라텍스라고 하는 곡선을 그리면서 돌고 있다는 거야. 이렇게 은하계를 곡선을 이루면서 현재 돌고 있더라 하는 것들이 천체학자들의 추정이야. 근데 한 가지 분명해졌어. 태양은 움직이고 있다는 건 분명한 거야. 응?
정이란 말은 짐작한다는 거야. 그렇게 생각한다는 거야. 사실로 증명되지는 않았어. 하지만 그렇게 생각한다는 거야. 그럴 거다 하는 거지. 그리고 제가 두 개만 더 할게요. 뭐야? 아까 좀 전에 봤어요. 좀 전에 리차 도킨스가 이야기했죠. 모든 세포들 분석하면 진화론에 배웠던 거 그거 기억나요? 나무? 네. 진화의 나무? 네. 그런 게 형성되라 했잖아요. 근데 거꾸로 그걸 보면 이걸 지으신 분이 동일한 분이 있다는 게 보여요. 동물하고 식물 세포거든요. 봐봐요. 형성이 대부분 구성이 어때요? 네. 이제 이걸 보면 진화론자들은 진화론자 입장에서 이야기하겠지만 이제 우리 창조론 입장에서 뭘 보냐 그러면 이걸 지은 분이 같으니까 같은 분의 특성이 드러나는 거지. 세포를 만든 분이 그분이니까. 이걸 우리가 DNA라고 하죠. 이 집들이 있어요. 이게 뭐야? 무슨 문? 프랑스의 개선문. 네. 개선문. 이 밑에는 파리. 파리에 에펠탑. 여기는 부산 가오. 가보가고 싶긴 해요. 베네치아라고. 이 위에는 집. 로마의 성 베드로 성당. 그쪽이에요. 자, 여기에 이 모든 것들은 우연히 생겼어. 사람이 설계해가지고 건축물로 만들었어. 자, 가운데 한번 읽어볼래요? 이 말은 누구나 다 인정해. 가운데 읽어보세요. 집마다 지혜가 있으니 만물을 지으신 이는 하나님이시라. 남자 한 사람이야. 그럼 일단 먼저 남자만. 자, 우리 하당님만 읽어보세요. 뭐야? 이거 가운데 글자 읽어봐. 집마다 지은 이가 있으니 만물을 지으신 이는 하나님이시라. 아까 만물이 뭐라고 그랬지? 목사님 뭐라고 설명했지? 남자. 모든 것. 이 세상 이 세상 전부. 이 세상에 있는 모든 것. 그게 만물이야. 이 모든 것을 누가 지으셨다? 하나님. 그렇게 히브리서 3장 4절은 이야기를 해요. 좋아, 마음이. 집마다 지은 이가 있으니 만물을 지으신 하나님이시라. 오케이. 마음이 오케이. 이거 봐요. 자, 이건 목사님이 또 먹어보고 싶어요. 오븐에 구운 견과를 해요. 오케이. 영광 맛있겠다. 한번 하나님이 세상을 창조했다고 믿는 이유. 단 한 가지를 대라면 무엇을 증거로 말할 수 있을까요? 하나님이 창조주임을 부정할 수 없는 이유가 여기 있습니다. 로봇이나 우주선을 만들 때 또는 아파트를 지을 때 설계도가 필요할까요? 두말하면 찬성이죠. 아주 정교한 설계도가 필요합니다. 설계도 없이 우주선이나 아파트가 만들어진다. 상상할 수 없는 일입니다. 설계도대로 만들면 로봇이 되고 우주선이 됩니다. 설계도가 있다는 말은 무엇을 알게 해줄까요? 설계도는 설계한 존재가 있다는 것을 알게 해줍니다. 설계도를 만들 만큼 뛰어난 존재가 있다는 것이죠. 설계는 목적에 따라 실제로 계획을 세우고 보여주는 것입니다. 설계 안에는 목적과 정보가 들어있죠. 목적이 달라지면 설계도가 달라집니다. 같은 항공기라 할지라도 목적이 달라지면 설계도가 달라집니다. 사람이나 화물을 실어 나르기 위한 목적과 싸움을 하기 위한 목적은 다릅니다. 여객기와 전투기가 같을 수 없으며 헬리콥터와 무인항공기의 설계도가 같을 수 없습니다. 목적이 달라지면 설계도가 달라집니다. 목적이 있다는 것은 지성이 개입하고 있다는 것이죠. 이 말은 설계도는 지성이 개입해야 만들어진다는 말입니다. 우연히 여객기가 조립된다거나 저절로 여객기에서 전투기로 바뀔 수 없다는 것은 누구나 다 알고 있는 상식입니다. 설계도는 우연히 저절로 만들어지지 않는다는 이 당연한 말을 지금 하는 것입니다. 우주선과 같은 사물을 만들 때도 설계도가 있다는 것을 보았는데요. 그렇다면 생명체에도 설계도가 있을까요? 당연히 있습니다.
모든 생명체 안에 설계도가 있고 내 몸에도 설계도를 나에 뭐라 대한 그러죠? 설계도가 있습니다. DNA라고. 세포 속 핵 안에 사람을 만드는 설계도가 있습니다. DNA가 바로 우리 몸의 설계도입니다. 사람은 우주선과는 비교할 수 없을 정도로 정교하고 복잡하죠. 그래서 사람에게도 아주 섬세한 설계도가 있습니다. 이 설계도는 생명체의 형태나 근육계, 골격계, 소화계, 순환계 등 장기의 구조와 기능에 대한 정보뿐만 아니라 수정란에서 태아가 되는 전 과정에 대한 설계도가 있으며 태어나고 성장하는 생명에 대한 모든 정보가 설계도 안에 담겨 있습니다. 이 설계도대로 우리의 몸은 만들어지고 기능하고 움직이고 있지요. 우리는 이 DNA 염기서열, 즉 설계도를 어느 정도 해독했고 읽을 수 있지만 전체적으로는 아직도 모르는 부분이 훨씬 많습니다. 이처럼 정교한 설계도가 있다는 말은 설계도를 만들 만큼 뛰어난 설계자가 있다는 말과 같습니다. 사람 안에 DNA 설계도가 있다는 것은 사람을 만들 정도로 탁월한 존재가 있다는 말입니다. 작은 장난감 로봇 하나도 저절로 만들어질 수 없듯이 완벽한 설계도를 가진 사람 또한 저절로 우연히 만들어진 것이 아닙니다. 너무 쉬운 상식적인 이야기입니다. 설계도가 있다는 것은 설계자가 있다는 것을 알게 해주는 증거입니다. 어떤 사람들은 긴 시간만 주어진다면 우연히 사람과 같은 생명체가 만들어질 수 있다고 생각합니다. 시간이 신이 되는 것이죠. 또 어떤 사람들은 외계의 생명체가 지구에 와서 생명을 주었다고 믿고 있습니다. 이 또한 엄청난 믿음에 불과합니다. 그렇다면 외계의 생명체는 어디에서 시작되었냐고 다시 질문한다면 어떤 답을 할 수 있을까요? 외계의 생명체도 우연히 생겼다거나 또 다른 외계에서 왔다는 답을 할 수밖에 없습니다. 오랜 시간만 주어지면 설계도가 저절로 만들어진다거나 외계에서 생명체가 들어왔다는 주장은 상상에 불과한 것입니다. 결론입니다. 생명체 안에는 설계도가 있고 설계도는 우연히 만들어지지 않습니다. 생명체 안에 DNA 설계도가 있다는 말은 생명체를 설계한 설계자가 있다는 것을 알게 해줍니다. 창조주가 있음을 알 수 있는 확실한 증거, 생명 안에 있는 설계도입니다. 쉽시다. 네. 구독과 좋아요. 그럼 우리가 정확히 2분 남았습니다. 2분. 너무 정확하다. 우리 빨리 10분 더 해버린다. 해가자. 자, 하나님이 정말 계시는가 하는 걸 가지고 사람 자체에서 생각해 본 분이 있었어요. 그분이 임마누엘 칸트란 분이야. 칸트 혹시 많이 안 들어봤어? 들어갔습니다. 여러분 윤리 시간에 네. 칸트를 모르면 윤리 공부 안 한 거지. 네. 칸트 있잖아. 그 칸트가 뭘 봤냐 그러면 사람들에게만 있는 게 하나 있더라는 거야. 그게 양심이라는 거야. 양심이라는 거 있는 거 보니까 이 양심을 주신 분이 누군가 있으실 수밖에 없겠다는 거지. 그게 바로 양심과 윤리가 있는 그거에 대한 도덕론적 논증이라고 표현을 해요. 혹시 이런 거 본 적 있어요? 아니요. 양심 자전거, 양심 우산 이런 거 본 적 있어요? 아니요. 우리나라 한때 유행했거든. 근데 지금은 없어져 가고 있어요. 왜 없어져 갈까요? 양심이요? 양심이 올라가봐서. 우리나라는 진화가 되고 있는 거야, 거꾸로 퇴화하고 있는 거야. 대박. 이런 신기하구나. 자, 우리 로마서 2장 14절 15절인데 한번 읽어봐 주세요. 율법 없는 이방인이 본성으로 율법의 일을 할 때에는 이 사람은 율법이 없어도 자기가 자기에게 율법이 되나니 이런 일들은 그 양심의 증거가 되어 그 생각들이 서로 혹은 고발하며 혹은 변명하여 그 마음에 새긴 율법의 일을 나타내느니라. 조금 이따가 맨 마지막에 내가 한 사람의 그 간증 보여준다 그랬죠? 아까 했던 그 기독교 논증했던 그분이 윌리엄 크레이그라는 그분이 이 자기 양심 아침에 다른 사람을 보다가 나를 봤어. 나도 똑같더라는 걸 발견하고서 그 다음에 성경을 읽고 난 다음 이분이 어떻게 달라졌는 이야기를 좀 더 해줄 거예요. 윤리에 관심이 많았던 인물들 같은데요. 이분이 이런 말을 했어. 밑에 있죠. 글 네. 녹색. 목사님은 녹색으로 보이는데. 네, 맞아요. 맞아요? 네. 가끔씩 하다 녹색인지 빨간색 헷갈릴 수 있어. 네. 왜? 목사님은 정녹색이 아니라. 네. 자, 밑에 읽어줘 보세요.
별이 하늘에서 반짝이는 것처럼 내 안에 양심이 반짝이는 것을 부인할 수 없다. 그래. 사람이 양심이 있어야지 이런 말을 그냥 하는 게 아니죠. 근데 양심이라는 것은 다른 동물에게 있을까 없을까? 없습니다. 목사님 집에 고리라고 하는 개가 밖에서 살고 있고 집 안에는 얀이라고 하는 고양이가 살고 있어요. 응? 고양이가 살고 있어. 근데 우리 얀이에게 양심이 있을까 없을까? 있어요. 아 그런가? 밖에 있는 우리 집 보리에게는 양심이 있을까 없을까? 있어요. 아 있어요. 그래. 근데 함께 사는 나는 도저히 그들의 양심을 난 발견하지 못하겠어. 무슨 양심을 믿다고 말하는지 난 이해가 안 된다. 그리고 사람에게만 독특한 게 있어. 그게 뭐냐 그러면 아름다움을 느낀다는 거야. 정반대로 아름답다면 반대로 느낀 게 뭘까? 추하다. 더럽다, 추하다 하는 것도 느낀다는 거야. 맞아. 그 다음에 아름답다는 거는 심지어 이런 말도 있어. 내 마음에 정말 좋으면 아름답다 느끼는 거야. 착한 걸 좋아하면 어떤 착한 걸 좋아하잖아. 그럼 진짜 착한 사람의 행동을 보면 어떻게 느낄까? 아름답다 라고 느끼는 거야. 응? 정반대로 착하지 않는 사람을 봤어. 그럼 어떻게 느껴? 그렇게 느끼는 거지. 그지? 또 외모가 중시하다고 외모가 괜찮다. 내 외모가 정말 중요하다 하고 생각하는 사람도 있어. 예? 자기 마음 기준에. 근데 나이가 들어도 우리 정동영 집사님처럼 전혀 안 늙은 얼굴 내봐봐. 그러면 뭐라고 그럴까? 보기에 좋다 하겠지? 그치? 정반대로 목사님처럼 나이에 맞춰서 딱 늙어가면 뭔 생각이 들까? 늙었다. 그렇지, 늙었다. 결코 아름답다 느끼지 않아. 잘 읽어 누구로 가셨는데? 왜? 자기 가지고 있는 나름 기준이지. 네. 기준이 있잖아. 그 아름다운 감각하는 기준이 사람에게 있다는 거야. 자, 여기 한번 봐보세요. 연세 드신 할아버지와 할머니 보기 좋아 안 좋아? 좋아요. 왜 보기 좋아? 연륜이 사진만으로 봐서는 두 분이 너무 사이가 좋아 보여. 평생 어떻게 사셨을까? 행복하게. 그랬을까? 사랑으로. 글쎄, 그런지는 모르겠어. 근데 지금 현재 이 두 분, 나이 든 두 분이 어떻게 보여? 행복하게. 서로를 이해하고 서로를 바라볼 때 여유가 생기신 것 같아. 네. 응. 그래서 이런 모습이 보기 너무 좋은 거지. 목사님이 그 개인 경험인데 목사님이 지금은 화요일마다 찾아뵈는 최돈익 권사님이라는 분이 있어. 근데 지금은 우리 못 나오시지. 뇌경색 있으시고 난 다음에 집에서 이제 교회로 오실 정도로 체력이 움직이시고 오래 앉아 있으시고 하실 수 없게 됐어. 그래서 목사님이 지금은 최돈익 권사님 뵈러 가거든 화요일마다. 근데 예전에 모시러 매주일 갔거든. 그때 목사님이 가는 코스 중에 두암동이라는 코스로 해가지고 산수동으로 해가지고 동명동으로 해서 권사님 댁에 가. 근데 두암동에서 딱 순환도로 빠져나와가지고 밑에서 신호를 좌회전을 기다리고 있으면 그 목사님 간식에 거의 일정하겠지. 일정할 거 아니야. 권사님 모시고 가니까. 그러니까 거의 그 시간에 딱 그 옆에 오르막길인데 할아버지 할머니하고 할머니 한 분이 두 분이 부부신 것 같은데 나란히 걸어가신 모습을 목사님이 거의 주일마다 봤어. 거의 주일마다. 앞에 할아버지는 양복 입으시고 뒤 할머니는 그 여성 정장 있잖아. 여성 정장 입으셔가지고 가는데 손잡고 안 가셔. 할아버지 딱 뒤짐지고 허리 살짝 굽으셔가지고 이렇게 가시고 있고 할머니 손 앞으로 가지는 않으셔가지고 가방 들고 그렇게 가셔. 근데 두 분 아무리 봐도 교회 가시는 것 같아. 늘 할아버지는 딱 앞을 쳐다보고 가시고 할머니는 그 할아버지 발 뒤꿈치 정도에 그 정도 딱 쳐다보고 그렇게 따라가시는데 그 모습 보면서 목사님 뭔 생각이냐 그러면 나중에 나이 들어서 저분들처럼 되고 싶다. 나도 저분들처럼 노년에 살아있어서 함께 둘이 이렇게 가는 일상을 주리면 했으면 좋겠다. 그게 뭘까? 목사님 보기에 어쨌다는 거야? 좋아. 너무 좋았다는 거지. 너무 좋아서 그런 생각을 했어. 그리고 좋은 풍경 보면 어때? 좋아요. 너무 좋지. 혹시 하담이가 보았던 멋진 풍경 어디가 있지? 정말 멋진데 기억나? 산에 올라가. 산에? 어디 산에 특별히 좋았었어?
그래 하여튼 산에 올라갈 때 좋아. 그다음에 이건 뭐야? 새 새끼지? 생명. 새 새끼가 지금 왜 입을 벌리고 있을까? 먹이 달라고. 누구한테? 엄마한테. 나나. 근데 이 모습 보면 사람들이 보면서 뭔 배고파서 저렇게 저러고 있어 그렇게 생각이 들어? 아니면 아유 귀엽다 그런 생각이 들어? 귀엽다. 예? 이걸 보고 보기 좋다고 느끼는 거지. 응? 자, 이분은 잘 모를 수도 있어. 베이비. 어들이 햇번. 오드리 헵번이라는 분이에요. 오드리 헵번은 굉장히 유명한 영화 배우였지. 로마의 휴일이라는 영화가 그분의 최고 전성기 때 찍었던 영화야. 어? 근데 로마의 휴일 찍고 나서 갑자기 그분이 사라져. 아가씨인데 더더구나 최고로 전 세계에서 가장 유명한 배우인데 갑자기 사라져. 끌려갔을까? 사연이 있었어. 갑자기 그때 정도에 이 오드리 헵번이 너무 잘 나가니까 사람들이 오드리 헵번의 모든 그 가족사 같은 거 있잖아 파헤쳤는데 오드리 헵번도 몰랐던 게 한 가지 드러난 거야. 그게 오드리 헵번이 몰랐던 아버지가 전에 유대인들을 학살한 나치 중 한 명이라는 게 알려진 거야. 아버지 때문에 수많은 유대인들이 억울하게 죽임당했다는 것이 알려진 거야. 그러고 난 다음에 오드리 헵번이 자기가 이 영화 배우로서 그 모든 영광 이런 걸 누리는 거에 너무 부끄러웠던 거야. 그래서 결혼도 안 하고 그리고 로마라든지 이분이 독일 분이거든. 근데 독일 쪽에서 지내지도 않고 미국에서 지내지도 않고 이탈리아에 지내지도 않고 아프리카로 가버려. 30대 나이에. 그리고 오드리 헵번에 대해서 잊혀졌어. 사람들이 잊어먹었어. 근데 오드리 헵번이 암 걸려서 시한부 생명 살고 있다는 소식이 사람들에게 들린 거야. 아프리카에서 40년 넘게 거기서 흑인 배고픈 저 아이들과 함께 자기 모든 전재산을 주고 아이들 돌보면서 거기서 지낸 거야. 그러다가 암에 걸렸어. 더더구나 시간이 얼마 남지 않았어. 이 소식을 듣고 한 기자가 찾아가서 이 사진이 오드리 헵번의 마지막 사진이에요. 현재 몸 상태가 어떤 상태라고? 아픈 상태. 암 걸렸고 나이는 몇 살? 그러면 70세. 70세가 넘었어. 결혼했어 안 했어? 안 했어. 결혼도 안 했어. 근데 죽어가는 여인이야. 근데 이 오드리 헵번의 이 모습이 불행해 보여? 아니에요. 그래서 이 오드리 헵번 이 사진 보고 얼마나 많은 사람들이 운지 몰라. 그리고 이 여인처럼 자기 인생을 부끄러운 주는 거 부끄러운 걸로 알고 진짜 예쁘게 살고 싶다는 분들이 굉장히 많았대. 목사님도 이 사진 보고 그 밑에 있는 사진 어떻게 찍었는지 그 내용 보고 목사님 맨 처음에 읽을 때 울었어. 진짜 아름다운 모습이잖아. 이 오드리 헵번의 여인의 뭐 외모도 아름답지만 오드리 헵번이 뭐가 아름다운 거야? 그분의 삶이야. 이 여인의 삶이 마지막 그분의 죽음을 앞두고 있는 이 여인의 모습이 너무 아름다운 거지. 이걸 누가 느껴? 사람은 느끼는 거야. 근데 원래 어디에서 살았어요? 원래 독일 사람이고 그리고 미국에서 주로 많이 살았지. 그때 한참 영화 배우 할 때는 그리고 영화 찍을 때는 로마 휴일 같은 로마에서 살았겠지. 로마 일부 좀 지냈겠지. 근데 갑자기 사라진 거야. 아프리카. 사람들이 잊혀져 버렸어. 근데 이렇게 발견된 거지. 그래서 이 여인의 마지막 사진이 남겨져가지고 지금까지 있는 건데 지금도 저 사진을 보고 모든 사람들은 아름답다 하고 느껴. 우리도 죽음을 앞두고 우리 마지막 모습이 어떨까? 상상해봤어? 뭐가요? 우린 그거 상상하지 않고 살지. 오늘 사이나 바빠가지고. 근데 언젠가 우리가 죽음이라는 순간을 만날 수밖에 없거든. 근데 그럴 때 나도 이 여인처럼 마지막 삶을 아름답게 살고 싶다 하는 생각은 들지.
자, 이런 마음을 누가 가지게 만들었을까? 사람에게. 그렇게 보는 게 아름다움의 근원을 찾는 거지. 사람에게만 느끼게 하는 독특한 아름다움이 있다는 거야. 독특한 아름다움. 동물들에게는 느끼지 못하는 아름다움. 사람에게만 느끼는 아름다움이 있는 건데 그 아름다움을 느낄 수 있도록 우리 안에 부여해 주신 분. 미적 기준을 부여해 주신 그분이 주신 분이 선물로 주신 분이 하나님이신 게 아니겠는가 하는 생각을 한다는 거예요. 목사님이 그런 게 아니고 그동안 하나님이 정말 계실까를 고민했던 사람들이 내놓은 증명 중에 하나예요. 그리고 다섯 번째, 모든 만물에 뭐가 있더라? 존재 이유. 모든 만물의 존재 이유가 있더라. 대표적인 이걸 가지고 하나님이 계시다는 이야기를 하고 싶었던 사람이 누구라고? 토마스 아퀴나스라는 분이에요. 자, 이분은 13세기 분이에요. 13세기 분인데 모든 사물에는 존재 원인과 전체적인 조화와 기능의 목적이 있더라는 거지. 우리는 사실 만나기 싫은 게 있을 수 있어요. 집안에서 모기 만나는 거 좋아 싫어? 싫어. 별로지. 파리 만나는 거. 싫어요. 바퀴벌레는. 싫어. 집에서 그러면 쥐를 만나는 거 어때? 더 싫어요. 더 싫어요. 그럼 하다마 집에서 유다리 만나는 거. 좋아요. 고민을 좀 하네. 너 고민을 좀 한다. 다이를 만나는 거? 몰라요. 그래. 다 기능과 목적이 있다는 거예요. 여기 성경 말씀인데 창세기 1장 31절 말씀. 자, 이건 우리 여자들이 읽어줄까? 하나님이 그 지으신 모든 것을 보시기에 심히 좋았다. 저녁이 저녁이 되며 되며 아침이 되니 이는 여섯째 날이니라. 모든 만물이 지으신 모든 것들이 보시기 좋았던 이유는 뭘까요? 서로 간에 자기 각기 기능을 하고 있으니까. 서로가 서로를 조화를 이루고 있으니까. 자, 그 밑에 잠언 16장 4절이에요. 이건 볼 수 없다. 하담이 너 혼자 읽어야 돼. 네? 남자가 너밖에 없잖아. 선생님도 있잖아요. 나는 가르치는 입장이잖아. 너 입장이 너밖에 없잖아. 전성이도 있잖아요. 어? 전성이 여기. 누구 어디 있어? 정성이 어디 있어? 어디 갔지? 정성이 여기 없잖아. 너밖에 없잖아. 그러니까 네가 읽어. 자, 잠언 16장 4절. 여호와께서 온 값을 것을 그 쓰임에 적당하게 지으셨니라. 악도 악한 남을 적당하게 하셨느니라. 예. 여기 온갖 것이라는 말을 앞서서 목사님이 자꾸 물어봤던 단어로 바꿔봐. 만물. 내가 만물. 야, 하담이 많다. 하담이 너 좀 많구나. 자, 성경 말씀 다시 한번 해볼까? 창세기 1장 31절 읽어보세요. 하나님이 그 지으신 모든 것을 보시기에 심히 좋았다. 저녁이 되면 아침이 되니 이는 여섯째 날이니라. 그 다음에 잠언 16장 4절에요. 여호와께서 온갖 것을 그 쓰임에 적당하게 지으셨나니 악인도 악한 날에 적당하게 하셨느니라. 우리 몸속에 목사님 뱃속에요 엄청나게 많은 생명체가 살고 있대요. 뭐죠? 미생물? 유산균. 지방? 그래, 지방도 살고 있지. 너무했다 너. 생명체라고 했는데 생명체가 지방이니? 예? 아 진짜 강의를 갑자기 하고 싶지 않아지네. 쌤쌤이요. 아이지. 그래, 목사님 뱃속에 엄청나게 많은 유산균이 살고 있어. 유산균? 유산균. 마시는 거? 응, 들어봤지? 그 유산균이 뭐야? 뭐 하는 거야? 몸에 좋은 거. 몸에 왜 좋을까? 좋은 게 들어있으니까. 좋은 게 들어있어서 그런 게 아니고 하담이 뱃속에서 하담이가 먹은 거 있잖아. 먹은 걸 잘 소화시키고 발효시켜서 네 몸에 가장 좋은 것들을 우리 몸이 받아들일 수 있도록 분해해주고 그렇게 만들어주는 게 유산균. 그래. 그러니까 이 몸속에 유산균이 많아야 되겠어, 적어야 되겠어? 많아야죠. 그래서 네가 뭘 먹어? 분식. 아니, 네 몸속에 유산균이 조금 부족할 것 같으니까 뭘 먹어? 유산균. 그렇지. 그럼 뭐 먹어? 유산균 이름이 뭐야? 그거. 불가리스. 유산균. 저기 하잖아 지금. 불가리스. 불가리. 그런 걸 하는 거지. 그런 걸 먹는 거야. 근데 거꾸로
내가 죽었어. 그럼 뱃속에 있는 유산균은 어떻게 될까? 죽어요. 안 죽어. 썩어요. 정반대로 내 몸을 썩혀. 역시 내 말이 맞아. 내 몸을 썩혀. 썩혀가지고 내 몸이 빨리 어디 돌아가도록? 흙으로 돌아가도록 도와. 그러니까 평소에 내 몸속에 살 때는 무슨 기능이었다가 유산균. 내 몸에 모든 걸 소화를 잘 시키고 영양분을 받아들일 수 있도록 돕는 기능을 하다가 내가 죽으면 돌변하는 거야. 자, 이 유산균은 내 몸이 죽어서도 밖에서 살아 있을 수 있어. 네? 밖에 살아 있을 수 있어. 그래서 밖에 나와 있어. 밖에 나와 있던 유산균이 물이라든지 이런 음식물 같은 데 섞였어. 사람이 먹었어? 그럼 사람한테 어떤 좋을까 나쁠까? 좋아요. 이미 돌변했잖아. 나빠. 바뀌었잖아. 몸을 썩히는 기능을 하잖아. 나빠요. 그래. 그런 걸 밖에 이미 나와 있는 유산균을 내가 먹었어. 먹으면 우리 몸에 무슨 현상이 일어날까? 몰라요. 진상. 똥을 밟고 배탈. 그게 배탈이란 거야. 왜? 저는 우리 몸 속에 살 때는 우리 몸에 유익을 줬지만 몸 밖에 나오면 정반대 돌변해 버리거든. 그걸 보고 뭐라고 불러? 돌연변이. 대장균이라고 불러. 돼지? 대장에 살았던 균. 대장? 그게 우리 몸 속에 살았을 때 뭐라고 부른다고? 유산균. 유산균. 근데 나오면 대장균. 그렇지. 대장균 먹으면 대장균 오염되고 하면 안 좋다는 이야기 많이 듣지. 네. 그게 바로 그 이야기야. 어쩌는데요? 적당한 거지. 모든 것 적당한 기능이 있는 거야. 하나님이 부여하신 기능들 이게 있다고 우리가 보는 거지. 잠깐만. 씨앗. 씨앗을 전달하게 되고. 마음이도 했어. 자, 선이. 네. 써니. 소니 키티손. 그냥 자, 창세기 1장 31절. 하나님이 그 지으신 모든 것을 보시며 보시기에 심히 좋았더라. 오케이. 저녁이 되면 저녁이 되면 아침이 되니 이는 여섯째 날이니라. 잠언 16장 4절. 여호와께서 온갖 것을 그 쓰임에 전달하게. 적당하게 지으셨나니 응. 아님도 악한 날에 적당하게 하셨느니라. 오케이. 빵을 얻었어. 안 줘. 와. 빵을 줘야 되는 거야? 안 줄 거야. 아 진짜요? 와. 어? 빵을 주세요. 왜요? 와. 아, 똑같대. 가격 같아. 먹는 게 좋구나. 얼마예요? 똑같이 5,000원이야. 빵. 와, 요즘 애들 무섭다. 자, 이제 몇 문제 남았을까? 두 문제. 문제. 두 문제는 낼까? 그냥 내지 말까? 네요. 야, 참나. 빵을 얘기한 거? 자, 그럼 가보자. 나 받아야 돼 문화상품 거. 그리고 하나님이 정말 계신지 안 계신지 알려줄 수 있는 중요한 존재가 있대. 천사가 아니래. 뭐래? 사람. 사람이래. 사람? 혹시 어떤 사람을 보고 이런 말을 해본 것 봤어요? 나는 악마를 봤다. 사람이 뭘 보고 한 거예요? 뭘 보고 그런 말을 하는 거지? 행동. 행동한 거 보니까 저게 사람 할 짓거리가 아니다 저거. 악한 악마가 있다면 똑같은 저런 짓거리를 할 것이다. 하는 그런 사람 있지. 정반대로 정말 착한 사람, 정말 좋은 사람 보면 뭘 봤다 그래? 천사. 나는 근데 천사란 말보다 성경에 있는 말씀 드렸으면 좋겠어. 하나님 봤다. 자, 예수님께서 이런 말씀을 하시거든. 너희는 세상의 빛이라. 세상의 빛이라. 너희 빛을 사람들에게 비추어서 너희 착한 행실로 뭘로? 착한 행실로 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 그러면 하나님을 보여줄 수 있는 방법이 뭐예요? 예수님께서 소개하신 하나님 보여줄 수 있는 방법이 뭐예요? 하나님 하시는 우리 방금 했잖아. 우리 행동. 그치? 어떤 행동? 착한 행동. 착한 행실. 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 하잖아. 그러면 교회 다니는 사람들이 예수님을 진짜 믿은 사람들이 하나님을 보여줄 수 있는 전도할 수 있는 방법이 뭐라고? 착한 행동.
근데 교회 다니는 사람들이 이기적이고 교회 다니는 사람들이 그 마음 씀씀이가 되게 못되고 교회 다니는 사람들이 자기들끼리만 따로 뭉치고 또 교회 다니는 사람들이 세상 보는 눈이 어떻게 저렇게 세상을 볼까 하고 안타깝게 사람들이 소리를 듣는다면 하나님께서 그런 교회 다니는 사람들을 통해서 나 여기 있어 하고 보이시는 걸까? 아니겠지. 하나님을 보여줄 수 있는 진짜 좋은 하나님이 내세운 모델이 있는데 바로 여러분인 거지. 우리 하다미를 보면서 하나님을 누군가는 볼 수 있어. 하다미 너를 보고 너희 뭘 보고? 마음. 그치. 하다미가 하는 행동 그 마음 씀씀이를 보고 말을 들으면서 하다미 보니까 누가 있는 것 같다? 하나님 계신 것 같다. 마음이를 보면서 친구들이 마음이 보니까 진짜 하나님 계신 것 같아. 할 수 있는 거잖아. 그치? 목사님 보면 악마가 보이지 않니? 그래도 그런 그 말은 딱 공감 안 해줘서 너무 고맙다. 사람에게는 하나님을 감각할 수 있는 게 두 가지가 있는데 하나는 인격이라는 거야. 사람이 인격이라는 거야. 인격은 크게 세 가지라고 하지만 이 중에서 하나가 더 들어간다면 네 가지를 할 수 있어. 첫째, 내용을 파악하는 걸 보고 뭐라 그래? 지성이라고 해요. 내 의미를 이해하는 걸 보고 뭐라 그래? 이성. 사람들은 이해를 해. 그리고 누군가의 어떤 일에 공감을 해. 그걸 보고 뭐라 그래? 감정이라고 그러지. 그리고 뭐해? 내가 옳다고 생각한 것대로 뭐해? 행동해. 그걸 뭐라 그래? 의지. 우리 흔히 지성, 감성, 의지 배우지. 인격의 3요소. 안 배우는구나. 요즘 윤리 시간 안 배우니? 인격의 3요소. 그 뭐예요? 지성, 감정, 의지, 인격의 3요소 요즘 안 배우니? 네. 근데 한자로는 윤리 시간 안 배워? 네. 내가 배웠던 윤리하고 전혀 다르구나. 인격이 사람이 있어요. 있어요. 윤리와 사상. 있어요. 사람이 있는데 지금 그런 내용 안 배운다 이거지? 네. 그렇지. 인격을 학교의 학교의 존재 목적 중에 하나가 인격을 도약하고 그런 말이 예전에 있었는데. 아니면 기억을 못하는 걸 수도 있잖아. 인성이란 말로 돼 있어요. 자, 다시 해보자. 우리가 이 인격이라는 걸 통해서 하나님을 감각할 수 있대. 이게 있어야. 자, 첫째 뭐 해야 된다고? 내용을 파악해야 돼. 제대로 파악할 수 있어야 돼. 그 다음에 뭐가 필요해 또? 내용 의미를 이해할 수 있어야 돼. 그리고 또 하나 어떤 하는 일을 보고 뭐 할 수 있어야 돼? 공감할 수 있어야 돼. 그리고 마지막으로 하나 더 뭐 해야 돼? 내가 올바른 일을 선택해서 행동할 수 있어야 돼. 이러면서 하나님을 감각할 수 있다는 거야. 이걸 보고 다르게 말하면 인격의 말로 쓰지만 성경에 있는 말로 하면 그걸 하나님의 형상이라고 해. 하나님의 형상. 그리고 하나가 더 있어. 하나님을 나타낼 수 있는 형상 대신 하나님의 성품이라는 말로 바꿀 수 있는데 미안하다. 그게 양심이야. 양심이라는 거예요. 양심은 뭐가 옳고 그른지, 뭐가 아름답고 나쁜지 더러운지를 파악하는 능력이야. 그래서 저 뒷단어 있지. 뒷단어 진, 선, 의, 미. 진이 뭐지? 참되고 거짓되고. 진짜와 거짓. 이걸 구분하는 능력이 양심이야. 그리고 선. 무엇이 착하고 뭐가 나쁜지, 악한지를 구분하는 능력이 뭐야? 그게 양심이야. 그리고 의롭다. 뭐가 옳고 뭐가 옳지 않은지를 파악하는 능력이 뭐야? 그게 양심이야. 그리고 미. 뭐가 아름답고 뭐가 추한지, 아름답지 못한지를 파악하는 능력이 양심이야. 사람이 이 양심을 따라 살다 보면 누가 보일까?
이 양심을 주신 하나님이 뭐예요? 근데 사람은 양심을 따라 살까? 이익을 따라 살까? 그러니 벌써? 그러니까 하나님이 안 보여. 사람들이 대부분 하나님을 잊어먹고 살아. 왜? 하나님께서 하나님을 볼 수 있도록 우리 안에 부여해 주신 양심이라는 걸 있는데 양심을 따라 살려고 하지 않아. 양심이 중요하지 않아. 뭐가 중요해? 나한테 좋은 거. 이익이라는 게 중요한 거야. 이걸 성경은 뭐라고 했을까? 이익을 따라 사는 사람 보고 이렇게 표현해. 욕심이라고 해. 그렇게 살면 누가 안 보여버릴까? 하나님이 안 보여줘. 그래서 하나님을 볼 수 있도록 이 양심이라는 걸 주셨다는 거야. 두 가지 주셨어. 사람에게 하나님 인격, 또 하나가 뭐라고? 양심. 이 두 가지를 통해서 하나님 볼 수 있도록 또 다른 사람에게 하나님을 보일 수 있도록 사람에게 이미 주신 거야. 근데 교회에 다니는 사람들이 정말 인격으로 사는 사람이 많아야 되는데, 그리고 교회에 다니는 사람들이 진짜 양심이 좋아야 되는데, 그러면 누가 보일 텐데? 이게 본래 성경에 있는 이야기예요. 이 그림은, 이 영상은 우리 교회에서 많이 봤지? 여동생하고 오빠인데 이게 중국 애들 이야기예요. 보면 오빠도 동생을 기꺼이 엎드리지. 근데 혹시 동생도 잘 봤어? 동생 오빠 짓밟고 안 가. 오빠 살짝 잡기만 하고 의지하고 발은 최대한 오빠 안 밟는 쪽으로 해가지고 넘어갔어. 뭐지? 서로를 배려하는 거지. 응. 그게 뭐야? 인격이고 그게 양심이지. 이렇게 서로 사랑하는 것이. 사랑으로 서로 행동하는 것이 양심이지. 이렇게 사는 사람들이 많아지면 누가 보일까? 한 가지 더 보자. 오늘의 마지막이야. 하나님은 뭐가 되신다고? 원인이 뭐야? 맨 처음 출발이라는 거야. 출발. 자, 선이 위로 올라가면 누가 있을까? 엄마 아빠가 있지. 엄마 아빠 위로 올라가면 누가 있으시? 그리고 쭉쭉쭉 올라가면 누가 나와? 원숭이 안 나와? 원숭이 안 나와? 그럼 유인원 나와? 유인원? 영장류 안 나와? 영장류로 나온다는 것이 유치원이잖아. 그리고 그 위로 올라가면 누가 나와? 파충류가 나오고, 더 위로 올라가면 뭐가 나와? 물고기 바닷속에 사는 거 나오고, 더 들어가면 다세포, 그리고 마침내 저기 매번 출발된 생명체 하나 나오는데 그 생명체 이름은 뭐야? 아메바라 불리는 단세포. 그럼 이리로 올라가면 단세포가 나오고, 단세포 정도 나오고, 단세포는 또 어떻게 형성됐어? 맨 처음에 그냥 이런저런 성분들이 있었다는 거야. 근데 성분들이 번개를 맞고 물을 만나고 하면서 탁 해가지고 순식간에 그게 유기물이 됐고, 유기물 덩어리, 유기물 덩어리가 서로 조합하고 하다가 마침내 생명이 있는, 쓸모있는 배일이 됐대. 배일이 되는 그 유기물 보고 뭐라고 불러? 과학 시간에 안 배웠지? 지금은 안 배우나? 지금 그거 잘 안 하는 것 같더라. 코아세르베이트라고 해. 코아세르베이트라고 해. 하다미 너는 나중에 학교 가서 배울 이야기야. 지금 안 배워. 지금 몰라도 돼. 쉽게 설명해 주세요. 코아세르베이트는 설명할 수가 없어. 알고 이제. 하여튼 그런 식으로 모든 게 다 뭐가 있다고? 원인 하다 보니까 맨 먼저 뭐가 있더라. 그래서 진화론은 이렇게 말해. 태초에 물질이 있었다. 그럼 물질은 어디 있었는데? 맨 처음에 점 하나였다. 말도 안 되지. 왜요? 말도 안 되지. 그 점이
엄청난 밀도의 점이었다. 그 점이 어떤 뭔지 모르지만 갑자기 뭐였다 펑 터졌다. 그래가지고 우주의 수많은 별들을 만들고 별들이 서로 있으면서 지구 같은 어떤 갑자기 이상한 현상이 나타나고 그러면서 그곳에 갑자기 뭐 생명체가 140억 년 그렇게 되면서 그게 됐다 하는 그런 원인을 찾아가지. 그런데 이런 것들을 실제 생각해 보면 하나님이 계실 수밖에 없다는 거예요. 첫째, 모든 물질은 누구에서 출발한다? 자, 혹시 방사능이라는 거 아시죠? 네. 방사능을 에너지로 바꿔가지고 쓰는 그 발전소를 보면 뭐라고 불러? 방사능 발전소. 방사능 발전소? 원자력 발전소 맞아. 무섭다 야. 여기 영광에 있잖아. 영광 하수원이라고 여기 있잖아. 거기도 있잖아. 거기 그건 어떻게 해가지고 에너지를 뽑아내? 물질을 분해시키는 거야. 뭐만 뽑아내는 거야? 물질 속에 담긴 에너지만을 뽑아내는 거야. 그러니까 에너지가 사람들이 지금 이제 발견하다 보니까 에너지가 형성하면 뭐를 만들 수 있더라? 에너지를 가지고 물질을 만들 수 있더라는 거야. 물질. 그러니까 만들어진 물질을 정반대 분해했더니 뭐가 나왔어? 에너지가 나왔잖아. 그럼 거꾸로 에너지를 가지고 뭘 만들 수 있다? 방사능이 아니고 물질을 만들 수 있다는 거지. 자, 이걸 하나님께 대입해보자. 하나님께 대입해보자. 태초에 하나님이 계셨어. 근데 하나님이 어떤 분이셔? 전능. 전능이 뭐지? 전지전능. 에너지가 무한대신 분이란 뜻이야. 무한대신한 분이잖아. 그분의 에너지 일부를 가지고 뭘 만들어 버리셨어? 우주를 만드셨지. 그 우주 가운데 특별히 한 별을 하나님께서 그분의 능력을 가지고 질서와 조화와 생명을 불어넣으셔서 생명 있는 별로 만드셨지. 능력이 있으시니까 모든 진료, 모든 재료의 원인이 누구시다? 하나님이시다. 전능의 하나님, 우리가 지금 표현할 때. 그 다음 형상. 이 땅의 모든 것들은 나름 모양이 있잖아. 모양. 자, 여러분의 이 모양은 누구한테 물려받았어? 엄마 아빠. 그렇지. 목사님이 엄마 아빠로부터 물려받았어. 목사님의 머리 빛나는 건 누구로부터 물려받았을까? 아빠. 아버님. 할아버지. 우리 김씨 집안에는 전부 다 머리가 다 빡빡하셔. 아, 할머니. 어머니. 근데 우리 애삼촌과 애할아버지가 빛나셔. 그러니까 결국 목사님 보니까 진짜 물려받고 싶지 않는 유전자를 물려받은 거지. 우리 애가 지금 삼촌 두 분 살아 계시거든. 두 분의 모습을 보면 장래 내 모습이 보여. 그분들 여기가 어떨까? 완전히 빛나셔. 완전히 빛나셔. 그럼 너희들도 목사님 상상되지? 나는 그래서 우리 저기 저 소극적인 성각이 성격을 보면 걱정스러워. 제 빡빡한 머리 언젠가. 응? 탈모 샴푸? 미안하지만 탈모 샴푸 쓴다고 해가지고 유전이 막혀지진 않아. 유전은 어쩔 수가 없어. 왜? 형상이니까. 그 다음에 질서. 이 모든 거의 질서를 누가 원인이 있으시다. 그 다음에 법칙. 이 땅에 수많은 법칙이 있지. 그 법칙을 지금 사람이 발견해가고 있어. 하나님의 법칙을 주셨을 거라는 거지. 그 다음에 맨 모든 것들은 움직이고 있어. 움직이지 않는 걸 보고 뭐라고 불러? 움직이지 않는다. 움직이지 않는 걸 보고 뭐라고 불러? 움직이지 않는 것. 무생체. 아, 무생물. 그래. 그러면 우리 마음이가 움직이지 않으면 뭐가 될까? 무생물. 이걸 보고 시체라고 불러. 식물인간. 식물인간도 움직여. 투명인간. 속에 혈액이 움직이고 호흡이 움직여. 움직임이 멈춰버린 인간, 운동이 멈춰버린 인간이 뭐야? 죽은 사람. 그래서 그냥 시체라고 하는 거야. 그거. 그래서 운동이 부여하신 분이 있다는 거지. 그래서 그 운동이 영원히 되게 하시는 거. 멈추지 않게 하시는 그 운동의 자리까지 우리를 변화시키시겠지. 그걸 우리가 뭐라고 불러? 성경에서는 영생이라고 해. 자, 그 다음에 생명.
이 생명 살아있다고 하는 거 진짜 신비한 거야. 살아있으니까 따뜻한 거야. 살아있으니까 배고프고 살아있으니까 싸고 싶다. 하고 싶기도 하고 피곤하기도 하고, 그치? 살아있으니까 짜증나. 살아있다는 게 굉장히 많은 걸 경험하게 해. 그래. 그래서 전도서 말씀 보면 이런 말씀이 있어. 난 그 말씀이 너무 좋아. 전도서에서 나이 드신 분이, 엄청 나이 드신 분이 자기 인생을 좀 후회하면서 젊은이들이 뭐라고 한지 알아? 그래도 오늘 네가 살아있다면 너의 오늘이 너무 아름다운 거야. 이런 얘기를 하는 거야. 네가 오늘 저 해를 볼 수 있다면, 해가 빛나는 거, 해의 따뜻한 기운 이런 걸 느낄 수 있다면 그날이 너에게 아름다운 거야. 이런 얘기를 하는 거야. 응? 생명이 있는 날 좋은 거야. 그 다음에 사람에게만 있는 게 뭐가 있어? 소망. 우리 집에 보리가 살지만 보리에게 무슨 소망이 있을까? 산책. 밥 주세요. 산책시켜주세요. 그런 거에게 소망을 가진 않아. 응? 근데 사람에게 뭐가 있어? 희한하게도 사람에게는 욕구 이상의 것이 있어. 욕구 이상의 걸 팔아. 소망이라고 그러지? 그리고 사람에게만 있는 독특한 현상이 있는데, 생명체의 독특한 현상이 바로 불만족이라는 거야. 그러면 이 땅에는 모든 불만족한 것이 언젠가 완전히 만족한 게 되면 그때가 뭐가 올까? 평화가 오는 거야. 평화가 오는 거야. 어? 그 날에 불만족이 있다면 모든 것에 평화로운 만족하신 한 분이 있겠지. 그분 우리가 하나님으로 부르는 거지. 불만족을 느끼니까 만족한 그분을 만나고 싶은 거지. 그리고 이 땅에 아까 봤지, 참되고 착하고 아름다운 것의 모든 근본 원인이 되신 분 누구? 하나님이시라는 거야. 자, 이런 원인이 되신다는 거지. 역시. 자, 이번에는 하인이가 해야 되겠지. 손는 사람 중에 안 맞춘 하인밖에 없으니까. 하나님은 원인이 되시다. 네. 진료, 형상, 질서, 법칙, 운동, 생명, 소망, 불만족, 증선. 네. 다시 한번. 하나님은 뭐가 되신다고? 원인이. 근원이 되신 하나님, 원인 되신 하나님 이야기를 좀 읽어볼까요? 히브리서 2장 11절이에요. 읽어주세요. 거룩하게 하시는 이와 거룩하게 함을 입은 자들이 다한 근원에서 난지라 그런 것 형제라 부르시기를 부끄러워하지 아니하시고 합니다. 히브리서 5장 9절 말씀이에요. 읽어주세요. 온전하게 되셨은즉 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이란 말이 뭐예요? 원인. 원인, 근본 원인이라는 말이잖아요. 그죠? 그 다음에 시작이라고 표현을 쓰기도 해요. 성경은 잠언 8장 22절이에요. 읽어주세요. 여호와께서 그 그와의 시작. 일하시기 전에 나를 가지셨으며 천지창조를 여기 잠언에서 뭐라고 불렀어? 조화. 조화가 뭐야? 어울림? 전체가 어울리는 거지. 조화는 가짜 꽃이 아니야. 여기서 말하는 조화란 전체가 어울리는 거지. 하나님의 천지창조는 뭐였다고? 조화로웠다. 멋대로 한 게 아니라 전체가 서로 어우러지게 그렇게 살도록. 그래서 예전에 진화론은 이걸 말했어. 진화론 배울 때 혹시 자연도태, 약육강식 이런 말 들어봤어요? 네. 그게 뭐야? 그 다윈의 것이. 법칙인데 다인이 말하는 진화론의 법칙 중에 하나야. 7대 진화론 중에 하나야. 그 중에서 그 말이 뭔 말이야? 기린, 목이 긴 기린과 짧은 기린이 있는데. 그러니까 누가 살아납니다. 긴 기린. 유리한 강한 유리한 또는 강한, 이기적 유전자 이렇게 말한 거야. 전부 다 약육강식으로 말을 했어. 근데 현대 진화론의 우리나라의 대표적인 분이 최재청 교수라는 분이 있어. 그 사람. 최재청 교수라는 분이 있어. 그러니까 목사님처럼 진화론이 창조론이 이런 이야기를 궁금한 사람이 이런 분 영상 찾아봐. 근데 그분이 주장하는 게 뭔지 알아? 그분은 약육강식을 말하지 않아. 이 땅의 진화는 어떻게 되느냐? 서로가 조화를 이루도록 진화가 됐다는 거야. 그러니까 진화란 말 대신 뭐만 넣는 거야? 조화. 하나님이 이렇게 조화롭게 살도록 창조?
40도 가면 되잖아. 근데 그분이 진화론을 배운 분이고 우리나라 진화론의 거두셔. 최고로 진화론의 석학이셔. 그분이 모든 게 질서있고 조화롭다. 아니 그분도 보니까 얼룩말하고 사자 중에 누가 생존할까? 사자. 아니 둘이 같이 있어야 생존한대. 얼룩말. 아 둘이 같이 있어야 생존한대. 얼룩말에 속에 병든 얼룩말이 있으면 얼룩말 전체 공동체가 어떻게 될까? 그렇잖아. 근데 병든 걸 먹어주는 게 누굴까? 사자. 그러니까 사자에게 뭐가 필요하고? 얼룩말이 필요해. 또 얼룩말엔 또 누가 필요해? 사자. 서로가 뭐해? 조화를. 이게 조화라는 거지. 조화를 이루고 있다는 거야. 그 다음에 악어새. 수많은 곳에 보니까 서로가 질서 있고 조화롭다는 거야. 그래서 지금 현재 사람들이랑 행동을 그걸 보고 생태 진화론이라고 그러거든. 생태 진화론에서 가장 심각한 게 뭔지 알아? 지구 환경 파괴야. 코로나라는 게 왜 생겼다고 말하는지 알아? 코로나. 최재정 교수가 거기 살펴보면 그 코로나 박쥐 있잖아. 그다음에 천삼갑이라고 불리는 그 종류 있어. 둘이 근데 만남을 봤더니 원래 그 코로나균을 품고 있는 박쥐는 원래 열대의 기후에 살던 박쥐래. 근데 지구가 환경이 파괴되니까 점점점 열대 기후가 유럽 쪽으로 퍼져가고 있는 거야. 점점 더워지는 거야. 더워지니까 원래 열대 지구에 살았던 그 박쥐들이 점점 중국으로 올라갔어. 중국에 갔더니 중국에 이미 천상갑이 살고 있었어. 천상갑하고 그들이 서로 만나버린 거야. 만나면서 마치 돼지에게 조류 인플루엔자가 들어가거든요. 그런 것처럼 박쥐에게만 있는 그 인플루엔자가 바이러스가 천상갑에 들어가서 활동하게 된 거야. 그걸 사람들이 뽑아가지고 연구인지 뭔지 하다가 그게 마침 누구한테까지 감염돼 버렸어? 뭐 때문에 거기에 박쥐가 갑자기 올라왔어? 천상갑이 살고 있는 그 지역에. 환경이. 원래 밑에 살아야 될 박쥐가 위로 올라와서 그런 일이 발생했다는 거야. 이걸 뭐 뭐라 하냐면 생태 진화론이라고 해. 네? 근데 생태 진화론은 딱 말 바꾸면 돼. 생태 창조론이라고 해. 예전에 주장하지 않았던 진화론이야. 지금 진화론도 생각을 바꾸고 있는 거지. 진화론마저도 사실은 하나님의 조화, 창조로 사실 생각을 이미 바꾸고 있는 거야. 진화론 설명이 이대다는 거지. 그러니까. 그다음에 그 밑에 계시록 22장 14절이에요. 읽어주세요. 알파와 오메가요, 처음과 마지막이요, 시작과 마침이라. 네, 하나님은 시작이 되시는 거고 마지막이 되실 거예요. 자, 이 하나님은 어디 계실까요? 하나님이 참 멀리 그렇게 안 틀어낸 거야. 사도행전 17장에서는 바로 옆에 계시더라는 거야. 옆에 계신다는 말 다르겠어? 멀리 계시지 않더라. 멀리 계시지 않다는 말을 거꾸로 해봐. 가까이 계신단 말이잖아. 그 말이 사도행전 17장에 나와. 하나님은 어디 계신다고? 옆에 계신다. 근데 사람이 알아봐 몰라봐? 몰라봐요. 왜? 숨어 계신다. 이게 이사야서에서 말이야. 이스라엘 민족이 하나님이라는 분을 몇 년을 섬겼을까? 아브라함부터 해가지고 나라 망할 때까지 하면 800년을 섬겼어. 근데 하나님이 계신다고 생각했을까? 우리 하나님은 안 계신다고 생각했을까? 대부분 다 안 계신다고 생각합니다. 하나님은 여호와 하나님 없었다. 그러니까 우리가 바벨론 나라에 망한 거다. 이런 생각을 한 거야. 그런데 그랬던 사람들이 바벨론 땅 포로로 있다가 하나님이 한 가지 얘기를 하셨거든. 예레미야를 통해서 너희가 나라가 망하고 포로로 잡혀오지만 70년 후에 다시 가나안 땅으로 돌아갈 거야. 사실 그 당시에 한 나라가 망하면 자기 나라로 돌아갈 확률이 있을까 없을까? 없어요. 그리고 민족이 그대로 유지할까 아니면 민족이 없어질까? 없어져요. 다른 민족 섞여가지고 없어져 버려. 그러니까 그런 에레미야 이야기를 사람들이 믿어질까 안 믿어질까? 우리는 여기 살다가 언젠가는 없어질 거야. 이런 생각을 하고 있는 거야. 그런데 갑자기 이사야라는 분이 보니까 고레스라는 사람이 등장하는 거야. 고레스. 그가 페르시아 황제거든. 페르시아 황제가 이 사람이 나타나서 행동을 보니까 위에 먼저 페르시아 엘람을 정복하고 그 옆에 루디아를 정복하고 여기 바벨론을 치러 오는 거야.
근데 바벨을 치러 오는 시간을 보니까 하나님께 말씀하신 70년이 채워져 가는 거예요. 그럼 이번에 와서 이기면 그 고레스가 이겨버리면 70년 만에 다시 돌아간다는 건 희망이 생길 수 있잖아. 그걸 발견한 거예요. 그걸 발견하면서 이분이 뭐라고 했어? 하나님 안 계신 줄 알았더니 우리 옆에 뭐하고 계셨다? 참으로 숨어 계셨습니다. 진작 좀 나타나시지. 이런 이야기를 하는 거예요. 그리고 하나님은 사실 이 땅에 있는 모든 작품을 통해서 뭐 하신다고? 보여주신다는 거예요. 그리고 심지어 사람들을 뭐 하고 싶대? 만나주신대. 그러면서 만나고 싶은 사람이 있다면 하나님께 가까이 오라. 그분이 살아계시는 걸 알고 가까이 오라고 해요. 아유 자 여기 있다. 빨리 좋아, 호경이 좋아. 첫째 1번 옆에 계신다. 2번 숨어 계신다. 3번 4번 그리고 만나고 싶다면 하나님께로 가까이 오세요. 저한테 가까이 오세요. 하나님이 나타나시는 방법에 대한 성경 이야기예요. 자, 한번 사무엘하서 3장 21절 말씀인데 읽어주세요. 여호와께서 실로에서 다시 나타나시되 여호와께서 실로에서 여호와의 말씀으로 사무엘에게 예전에 이스라엘 민족에게 광야에서는요 불기둥, 구름기둥 이런 걸로 가지고 나타나셨어요. 또 만나를 새벽마다 주시면 나타나셨거든요. 근데 그 이후에 하나님은 다시 나타나셨는데 무슨 방법으로 나타나셨다고? 말씀으로 나타나셨다는 거예요. 자, 이 말씀이신 하나님, 말씀 나타나신 하나님 심지어 사람이 되셔서 우리 가운데 오셔버렸어요. 자, 읽어볼까요? 본래 하나님을 본 사람이 없되 하나님 품속에 있는 독생하신 하나님이 이분이 누구예요? 독생하신 하나님이 말씀이신 예수님. 그래서 우리에게 지금 말씀을 통해서 우리 하나님 만날 수 있다는 거죠. 자, 읽어볼까요? 옛적에 선지자들을 통하여 여러 부부가 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨습니다. 그래서 우리가 하나님 만날 수 있는 방법이 뭐예요? 말씀이신 예수님 만나는 거예요. 말씀이신데 사람이 되어 오신 예수님을 만남으로 하나님을 만날 수 있다. 오늘 마지막 영상이거든요. 잘 봐주세요. 예의에 대해서 미국 예의에 대해서 했던 특강 중에 맨 마지막 얘기예요. I mentioned at the beginning of my talk this evening that there are really two avenues to a knowledge of the resurrection of Jesus. There's the historical avenue that we talked about tonight. But then there's also that personal existential avenue that 개인적인 실존의 방법이란 자기 체험인 when he says, 거예요. I 자기가 know 하나님 만나는 방법. within my heart. And I believe that both of these are equally valid ways to a knowledge of Jesus' resurrection. If I may speak existentially and personally, I myself wasn't raised in a Christian family. But when I became a teenager, I began to ask what I call the big questions in life. Who am I? Why am I here? Where am I going? And I felt very keenly what I later discovered in French existentialist writers to be the meaninglessness of life. 10대의 인생의 무의미함을 My 깨달았다. death and ultimately the death of humankind and the heat death of the universe. I felt deeply the darkness and despair of the absurdity of a life that was doomed to end in the grave. At the same time, I also was embittered by another factor that I later discovered in existential authors, the inauthenticity of human existence and relations. As I struggled with my existential questions, I began to attend a large local church. 교회를 in our 가셨대요. community 근데 looking 교회 for 가서 answers. 이분이 만난 건 But what 뭐냐? I found there, instead of answers, was just
a social country Country club where the club이 뭐예요? dues were $1 a week in the 동아리 operating 같은 place. 개념. And the other 취미, high 취미 school 모임이더라고요. students who pretended to be such good Christians on Sunday lived for the real God the rest of the week, which was popularity. And they would do anything in order to serve that God. And this deeply troubled me because I thought, here I am so spiritually empty inside, and yet externally at least I'm 하나님을 leading 찾았는데 a 교회 다니는 moral 얘들과 life 잡혔던 they 아들. are. And they claim to be Christians. They're all just a bunch of hypocrites. They're all phonies, pretending to be something they're not. And soon this attitude began to spread toward other people. Everyone, I said, is really inauthentic. Everyone is holding up a plastic mask to the world, while the real person is cowering down inside, afraid to come out and be real. And so I hated them for their inauthenticity and phoniness. And I threw myself into my studies and shunned relationships with other people. I don't need them. I said, I hate them. I want nothing to do with them. I was on my way, frankly, toward becoming a very alienated young man. And yet at the same time, in moments of honesty and introspection, when I looked into my own heart, I sensed deeply a desire to be loved and to love others. And I realized at that moment that I was just as much a phony as they were. Because here I was putting on this brave face that I don't need people and I don't want people. And yet deep down inside I knew that I really did. And I realized that I too was inauthentic. I was a hypocrite. And so that hatred turned in on myself for my own phoniness and hypocrisy. And I don't know if you understand what this is like, but this kind of inner anger just eats away at your insides day after day, making every day miserable. Another day to get through. And I remember I walked into my high school German class one day and I sat down behind a girl who was one of these types that was always so happy that it just made you sick. And I tapped her on the shoulder and she turned around and I said to her, Sandy, what are you always so happy about anyway? And she said, well, Bill, it's because I know Jesus Christ is my personal Savior. And I said, well, I go to church. And she said, that's not enough, Bill. You've got to have it really living in your heart. And I said, well, what would he want to do a thing like that for? And she said, because he loves you, Bill. And that just hit me like a ton of bricks. Here I was so filled with anger and hatred inside. And she said there was someone who really loved me. And who was it but the God of the universe? And that thought just staggered me. To think that the God of the universe could love me, Bill Craig, that worm down there on that speck of dust called the planet Earth. I just couldn't take it in. Well, I went home that night and I found a New Testament that had been given to me by the Gideons when they came to our grade school in the 5th grade. I'd never cracked it before, but now I opened it and began to read it. And as I read the Gospels, I was absolutely captivated by the person of Jesus of Nazareth. There was a wisdom about this man's teaching that I had never encountered before. And especially, there was an authenticity about this man's life that wasn't characteristic of those people who claimed to be his followers in that local church I was going to. And I realized then I couldn't throw the baby out with the bathwater. And as I read the New Testament, I saw why God seemed so unreal to me. That the message of the New Testament was that my own wrongdoing, the things that I had done and said and thought that were wrong, had spiritually separated me from God. So that I was, the relationship that I had been created to have with God was ruptured. And it was no wonder that God seemed so unreal to me. But the good news of the New Testament was that God had sent his son, Jesus, into the world to pay the penalty for my sin, so that by him, my relationship with God could be restored, and I could come to know God in the way that I was created to. Well, to make a long story short, after about 6 months of the most intense soul searching that I've ever been through in my entire life,
I finally just came to the end of my rope and I cried out to God. And as I did so, I felt this tremendous infusion of joy, like a balloon being blown up until it was ready to burst. And I remember I rushed outside. It was a warm Midwestern summer's evening. And as I looked up at the stars, I could see the Milky Way from horizon to horizon. And as I looked at the stars, I thought, oh, God, I've come to know God. And that moment changed my entire life. Because you see, I had thought enough about this during those 6 months to realize that if this message were really the truth, if it were really the truth, I could do nothing less than devote my entire life to sharing this message among mankind. And so that's basically why I'm here at Yale this evening, because I love to share the truth of this message of Jesus with university students who are about the same age that I was when my life was turned upside down. So, if you were to ask me why I believe in the resurrection of Jesus, I would point not only to the objective, historical evidence for this event, but I would also point to the inner, personal, existential experience of a relationship with the living Lord himself. And this is a reality which I believe, if you have never found it, you can experience as well. And so if you have never done so, I would just encourage you to do what I did that evening. Go home, pick up a New Testament, and begin to read it and ask yourself, could this really be the truth? Could there really be a God who loves me and who has sent his Son to die for me and to be raised from the dead for eternal life and vindication of his claims? I believe that it could change your life in the same way that it changed mine. Thank you. Thank you.